প্রভাত সকলকে। আজ আমাদের খুবই আনন্দের দিন এই জন্যেই যে আমরা নিউ আলিপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগ এবং দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস এর ইতিহাস বিভাগ দুজনে যৌথ উদ্যোগে একটি ঐতিহাসিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করতে পেরেছি এবং আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমিত দেকে। স্যার কে পেয়ে আমরা খুবই ধন্য বোধ করছি। তো আমাদের এরকম একটি মহতী আলোচনা যে সভা, সেই সভায় যে সভাপতিত্ব করতে আমি আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর জয়দীপ সরঙ্গী মহাশয়কে একটু মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য করছি। আমি স্যার অমিত দেকে অনুরোধ করছি, স্যার প্লিজ আসুন, আসন গ্রহণ করুন। আমরা প্রথমেই আমাদের মাননীয় অতিথি ডক্টর অধ্যাপক অমিত দে মহাশয়কে ফুলের স্তবক এবং নিউ আলিপুর কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রাবণী দত্তকে অনুরোধ করছি ডক্টর অমিত দের পরিচয় লিপিটি পাঠ করুন। Today, the Department of History, New Alipur College, has organized a seminar on medieval Indian history. This seminar is in collaboration with the Department of History, Deshbandhu College for Girls, Kolkata. Our speaker is Professor Dr. Amit De, Head of the Department and Ashutosh Professor of History, Calcutta University. He will be speaking on different aspects of medieval Indian society and culture. মধ্যযুগের ভারতের সমাজ সংস্কৃতির কয়েকটি দিক। On behalf of New Alipur College and Deshbandhu College for Girls, I extend a warm welcome to you, sir. It is my privilege to introduce our distinguished guest, Dr. Amit De, a renowned historian and an eminent academician from the University of Calcutta, where he serves as a professor of history in the Department of History Center for Advanced Studies. Professor De received a PhD in history in September 1999 from the University of London for his work on the image of the Prophet in Bengali Muslim piety 1850 to 1947 and completed his doctoral research as a Commonwealth scholar, being affiliated to the Department of History, Royal Holloway, University of London. His area of specialization is Islam and Islamic mysticism in medieval and modern South Asia. His published works include Sufism in India, 1996, The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety, 1850 to 1947, published in 2006, Islam in South Asia, published in 2016, and one co-edited book, Between Tradition and Modernity, Aspects of Islam in South Asia, 2011. He has published over 50 articles on Islam and Islamic mysticism in academic journals. As a global academic voice, he has delivered lectures at renowned institutions such as the University of Chicago, University of Heidelberg, Victoria University of Wellington, Aligarh Muslim University, and many more. We are honored to have you with us today. এবার আমি দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের ডক্টর ঋতুশ্রী বাসুকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Good morning, everyone. First of all, thank you so much, Principal Sir, for collaborating with us and giving our students this opportunity to be a part of this wonderful seminar that will be conducted by Dr. Amit De, our very close and very special professor, whom we all know and who is one of the very eminent historian and who has enriched us a lot with his work on medieval history, and all our students are eagerly waiting to hear from you. Thank you so much.
ডক্টর অমিত দেকে অনুরোধ করব স্যার প্লিজ আপনি আপনার লেকচার ডেলিভার করবেন। Grateful to your very dynamic principal, Dr. Joydeep Sarangi. I am also grateful to Deshobandhu College for Girls, which also I have visited twice before the COVID. I am grateful to the Department of History in New Alipur College, particularly Dr. Shabani Dotto, and then your Ranjana Madam, then Nivagori Madam, then Utpal Babu. They are very cordial and they have invited me and have given me the opportunity to particularly interact with the students. I'll be bilingual for your convenience, but if you have any difficulty when I switch over to Bengali, I can instantly translate it into English. That should not be a problem. Now, generally we organize seminars on modern Indian history, sometimes on ancient Indian history, but we scarcely organize a seminar devoted to the study of medieval Indian history. But actually, as we know, as we have seen in E.H. Carr's What is History? History is a communication, is a conversation between the past and the present, on the basis of which we define our present situation and can anticipate the future. Actually, if we understand medieval Indian history better, we also understand modern Indian history better. We understand 21st century situation when you see not only in South Asia but even beyond the growth of exclusivism, the lack of dialogue involving different countries, different communities, different ethnic groups. Situation was quite different in the medieval period. That's why when I start, my argument will be medieval period was not that medieval and modern period is not that modern. Because you have flashes of modernity in the medieval period and you have lack of modernity in the 21st century sometimes. So এরকম একটা জায়গা থেকে যদি আমরা সামাজিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করি, অন্বেষণ করি, আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ চিত্র হয়তো পেতে পারি। আমি ইচ্ছা করে বোর্ড রেখেছি কারণ অনেক সময় পাওয়ার পয়েন্ট আমি করি পাওয়ার পয়েন্ট, কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টে ফিক্সড হয়ে যেতে হয়, এক্সপেরিমেন্ট করা যায় না। হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো, সেটা আমি পাওয়ার পয়েন্টে পাবো না, কারণ তো এভরিথিং ইজ ফিক্সড। কিন্তু এখানে আমার একটা ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে বলে আমি এটা করেছি। এবং সামাজিক এবং when you deal with social history, cultural history, symbol is very important. So I thought that using the board would be more convenient and productive. So I start with something that we have to consult literature when we approach medieval Indian history. আমার আর্গুমেন্ট প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা ডেফিনেটলি কিছু লিটারেচার দেখব। মনে রাখতে হবে যে কোর্ট হিস্ট্রি, খালি কোর্ট হিস্ট্রি আমি দেখতে পারি, আমি খালি আবুল ফজল পড়তে পারি, আমি আরো আগে জিয়া বারানি পড়তে পারি, ইসলামী পড়তে পারি, কিন্তু আমরা যদি ভালো করে দেখবো যে এগুলো কোর্ট হিস্ট্রি সাধারণ মানুষের কথা বলে না। ইউ ডোন্ট গেট ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য everyday life of the common people. You don't get much information about socio-cultural history. You don't get much information about the aspirations of the marginalized or common people. You don't get the voice, female voice, when we deal with official history, because official histories were mainly written to just praise some of the rulers, to legitimize the perpetuation of certain dynasties. So we shall spill over to other areas, unconventional sources. সেটা নিয়ে আমাদের দেখতে হবে। অগতানুগতিক কিছু উপাদান দেখলে আমরা হয়তো এই গ্যাপটা অনেকটা পূরণ করতে পারি। তা আমাদের প্রথমে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা যখন পাঠ্য বই পড়ি আমরা কিছু সোর্স বলে দিই, কিছু ঐতিহাসিকের নাম বলে দিই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই সোর্সগুলো মেইনলি যারা রেখে গেছেন তারা রাজকীয় ঐতিহাসিক, রাজসভার ঐতিহাসিক, তারা সাধারণ মানুষের কথা বলছেন না। তাই আমাদের একটা অ্যাপ্রোচ এখানে হচ্ছে, we have to approach socio-cultural history of medieval India in terms of the convergence of hagiography and historiography. Hagiography and historiography.
ঠিক আছে, চলাফেরা করলে ভালো। হ্যান্ডমেড বলে আছেও একটা নাকি? হ্যাঁ, লাগবে না এইবার। নাও ফর এক্সাম্পল আমরা দেখব যে হিস্টোরিওগ্রাফি আমরা পড়লে আমরা জিয়া বারানি পড়ি, আমরা ইসলামী পড়ি, আমরা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ি, কিন্তু আমরা যদি আইসোলেটেড ওয়েতে হিস্টোরিওগ্রাফিটা দেখি, দেখবো বেশিরভাগই সবই কোর্ট হিস্টোরিয়ান, তাদের কথায় সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা খুব পাচ্ছি না। তাই আমাদের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে, আমাদের কোথায় কোথায় একটা মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। হেজিওগ্রাফি মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বায়োগ্রাফি অফ সেন্টস, বায়োগ্রাফি অফ সেন্টস, সাধু সন্তদের জীবনী, সেটাকে বলে হেজিওগ্রাফি। হেজিওগ্রাফির পাশাপাশি যদি আমরা হিস্টোরিওগ্রাফিটাকে স্থাপন করে এই দুটো উপাদানের মধ্য দিয়ে, মধ্যযুগে এই দুটো উপাদানের লেন্সের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সামাজিক ইতিবৃত্ত চর্চা করি, আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ ফলাফল পেতে পারি। এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এখন তোমরা বলতে পারো যে এটা আপনার একটা হাইপোথিসিস, এটাকে আপনি প্রমাণ করতে পারেন। আমি দেখাচ্ছি কিভাবে সেম টার্মিনোলজি হেজিওগ্রাফিও ব্যবহার করছে, হিস্টোরিওগ্রাফিও ব্যবহার করছে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ তোমরা যখন কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যাবে, তোমরা যখন কোথাও কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পেপার লিখবে, তোমার কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য টপিক ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা তোমাকে বোঝাতে হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডে হয়তো 4 মিনিট 5 মিনিট সময় পাবে যে তুমি জিনিসটা ভালো করে জানো। সেই জন্য দেখো কিছু কমন টার্ম আছে যেটা তুমি হেজিওগ্রাফিতেও পাবে, আবার হিস্টোরিওগ্রাফিতেও পাবে সমসাময়িক। কিরকম? যেমন আমরা যদি জিয়া বারানির কথা বলি, জিয়া বারানি, আমি সবকিছু লিখবো না, তাহলে একটা সময়টা অতটা পাওয়া যায় না। তো জিয়া বারানির সমসাময়িক তোমার আরো অনেকগুলো সুফি টেক্সট আছে, হ্যাঁ, সিয়ারুল আউলিয়া আছে, হ্যাঁ। সুতরাং এইগুলো আমির খুরদের লেখা। সুতরাং একদিকে যেমন আমির খুসরু আছেন, আরেকদিকে আমির খুরদু আছেন। আমির খুসরু কোর্ট হিস্টোরিয়ান, হ্যাঁ, কিন্তু খালি আমির খুসরুকে বুঝলে হবে না, তোমাকে আমির খুরদকেও বুঝতে হবে, কারণ কিছু কমন টার্ম আছে, ইন্টারচেঞ্জিং টার্মস আছে। যেমন ধরো, এটা হচ্ছে জার্নি ফ্রম ডুয়ালিটি টু নন ডুয়ালিটি। সুফিজম, ইসলাম, নির্গুণ ভক্তি, এগুলো কিন্তু মনোথেইস্টিক, একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে, নির্গুণ ভক্তি, নট সগুণ ভক্তি। তাহলে এদের কিছু কমন টার্ম আছে, জার্নিটা কমন, দ্বৈততার থেকে অদ্বৈততার দিকে একটা যাত্রা। সুতরাং এই জন্য তোমার দেখা যাবে কিছু কমন টার্ম আছে যেটা সুফিরাও ব্যবহার করে, যেটা সুলতানরাও ব্যবহার করে। আলটিমেটলি একেশ্বরবাদের দিকে একটা যাত্রা আছে। যারা জার্নিটা করে, জার্নি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইসলাম, জার্নি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ভক্তি মুভমেন্ট, কারণ ভক্তি সেন্টরা বা সুফি সেন্টরা এরা কিন্তু এক্সটেন্সিভ ট্রাভেলার, এবং যারা জার্নি করে তাদের বলে সালেক। সালেক মানে স্পিরিচুয়াল ট্রাভেলার। এই জার্নিটা খালি ভৌগোলিক নয়, জার্নিটা আধ্যাত্মিক জার্নিও বটে, মেটাফরিক্যাল জার্নিও বটে। খালি ভৌগোলিক জার্নি নয়। ভৌগোলিক জার্নি কিরকম হতে পারে? এই যে হিজরত হচ্ছে মক্কা থেকে মদিনায়, হজ হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে টুয়ার্ডস হিজাজ, মক্কা মদিনায়, হ্যাঁ, হজ হচ্ছে। জার্নি হচ্ছে, পিলগ্রিমেজ হচ্ছে ফ্রম এনি এরিয়া টু সুফি শাইন্স। কিন্তু এটা তো জিওগ্রাফিক্যাল জার্নি, একটা স্পিরিচুয়াল জার্নি আছে যেটা জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি দিয়ে বোঝানো যায় না। সেই জার্নিটা যারা করে সে সালেক। ওই যে আমি বললাম কথোপকথন একটা আছে, ফ্রম দ্য কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট। এটা না হলে 21st সেঞ্চুরি বা 20th সেঞ্চুরি বোঝা যাবে না। কেন? বিখ্যাত ফিল্ম মেকার সত্যজিৎ বাড়ির কুকুরের নাম সাকি। সাকি মানে হচ্ছে ওয়াইন কাপ বিয়ারার, সুফি টার্ম। সাকি কার জন্য আসে? সাকি আসে ওই যে সালেকের কথা বললাম, সালেকের জন্য আসে। সালেক ইজ ভেরি টায়ার্ড আফটার এ লং জার্নি। টু প্রোভাইড রেসপাইট, সাকি, একটা ইয়াং বয় উইল অ্যাপিয়ার উইথ ওয়াইন কাপ। সুতরাং এই জন্য কিন্তু আমাদের আজকের যুগকে বুঝতে গেল
এবং মৃণাল সেনের বই বুঝতে গেল সুফিজম জানতে লাগে। রবীন্দ্রনাথকেও বোঝা যাবে না সুফিজম না চর্চা করলে বা ভক্তি মুভমেন্ট না চর্চা করলে, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটা গানে, এটা আমার হাইপোথিসিস, প্রত্যেকটা গানে কোনো না কোনো ভাবে সুফি সিম্বল ব্যবহৃত হচ্ছে। তাহলে কি ধরনের টার্ম সুফিজমও ব্যবহার করছে, সুলতানরাও ব্যবহার করছে। এটাকে বলছে তোমার একদিকে তোমার সুলতানেট পিরিয়ড, এটাকে বলছে দরবার। দরবার কথাটা আমরা জানি রয়্যাল কোর্ট দরবার, ঠিক আছে, এটা মেটেরিয়াল দরবার। আবার সুফি শাহী নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কাছে যখন মানুষ যাচ্ছে তখন বলছে আমি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরবারে যাচ্ছি, স্পিরিচুয়াল দরবার। সুতরাং স্পিরিচুয়াল দরবার, মেটেরিয়াল দরবার, আলটিমেটলি স্পিরিচুয়াল দরবারের দিকে যাওয়াটা আছে, মনোথিস্টিক প্রিন্সিপালের দিকে যাওয়াটা আছে। এই জার্নিটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং টার্মগুলো দেখো, ওই যে আমি বললাম হেজিওগ্রাফি এবং হিস্টোগ্রাফির মধ্যে একটা কনভার্জেন্স হচ্ছে। এই জন্য সুফি লিটারেচারেও আমরা একটা টার্ম পাচ্ছি, যেমন আমি আর নাম বলছি না, যেমন হাসান সিদ্দির লেখা ফাওয়াইদুল ফুয়াদ একটা পার্সিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে, সেটা সুফিদের কথা বলে, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কথা বলে, সেখানে এই টার্মটা বারে বারে পাওয়া যাচ্ছে। এই টার্মটা কি, এখানে আমি জানি কেউ কেউ উর্দু পড়ো, এই টার্মটা বলো, কেউ কেউ জানো, কেউ কেউ জানো, নিশ্চয়ই জানো, বা কেউ কেউ অ্যারাবিক বা উর্দু জানো আমার মনে হয়। আচ্ছা, না জানলে আমি বলছি, এটা হচ্ছে একটা টার্ম লেখা আছে, এই টার্মটা দিয়ে নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া একজন চিশতি সুফি, যিনি কিন্তু রয়্যাল কোর্ট থেকে দূরে থাকার কথা বিশ্বাস করেন, দূরে থাকতে চান। হ্যাঁ, কিন্তু তবুও যারা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার বায়োগ্রাফি লিখছেন বা হেজিওগ্রাফিক্যাল লিটারেচারে যদি আমরা দেখবো এই টার্মটা দিয়ে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কথাটা সবসময় লিখছে না, এই টার্মটা অ্যাপিয়ার করছে। টার্মটা কি, নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে একটা সাম্মানিক অর্থে বলছে সুলতানুল মাশায়েখ। সুলতান, সুলতান is a political term. Sultan term is used by the emperor, not by the Sufi. কিন্তু একজন সুফি is being portrayed with the utilization of political terms. সুলতানুল মাশায়েখ, কিন্তু এখানে একটা মিক্সচার হচ্ছে, মানে মাশায়েখ কথাটা আবার পলিটিক্যাল নয়। মাশায়েখ মানে হচ্ছে শেখের প্লুরাল, শেখ মানে হচ্ছে সুফি গুরু, মুর্শিদ। তো মুর্শিদের প্লুরাল হচ্ছে মাশায়েখ। সুতরাং হি ইজ দ্য লর্ড অফ লর্ডস, হি ইজ দ্য সুফি অফ দ্য সুফিস, শেখ অফ শেখস, শেখ উস শয়ুক, শেখ অফ শেখস। মানে টার্মটা শেখ উস শয়ুক বলতে পারতো, তা না বলে বলছে সুলতানুল মাশায়েখ। মানে একটা পলিটিক্যাল টার্ম, একটা স্পিরিচুয়াল টার্ম, দুটো কনভার্জেন্স হচ্ছে। এই জন্য আমরা বলেছি হিস্টোগ্রাফি এবং হেজিওগ্রাফির একটা কনভার্জেন্স হচ্ছে। এটার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত আমাদের বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা দেখো ইউরোপের সঙ্গে মিল আছে, সবসময় একটা কম্পারেটিভ স্টাডিতে যাবে, তাহলে একটা হিস্ট্রিটা বুঝতে পড়তে ভালো লাগবে। ইউরোপে একটা টার্ম আছে যে পোপ এবং এম্পারার দুজনের ক্ষমতা একটা হাতে যদি কম্বাইন হয় সেটাকে বলে সিজারো পেপিজম। সিজার এবং পোপের বৈশিষ্ট্য একজন মানুষের হাতে কুক্ষিগত হবে, সিজারো পেপিজম। এটা অনেকটা সেরকম, সুলতান অ্যান্ড সুফি দুজনের ক্ষমতা একজনের হাতে আছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার সুলতানের সঙ্গে সুফির কিন্তু কোনো একটা জায়গায় আছে। কারণ ওই জন্য আলাউদ্দিন খলজি যখন বলছেন আমি আপনার এতে যাব, লজে যাব বা খানকায় যাব, তখন বলছে আমার খানকা খুব সিম্পল, এটাতে তো রাজকীয় বিলাস নেই, তা আপনার এখানে আসলে আপনি সামনের দরজা দিয়ে আসলে আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে যাব, আমরা একসঙ্গে এই খানকায় সহাবস্থান করবো না। অর্থাৎ সিম্বলিক্যালি বলছেন যে আমি রাজনীতি থেকে দূরে থাকবো, এইভাবে বলছে। ব্যাপারটা বোঝা গেল? সুতরাং এই টার্মিনোলজি গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আবার আমি খালি কম্পিটিশনের ভিত্তিতে দেখাচ্ছি না, আমি বলতে চাইছি যদি আমরা প্রত্যেকটা সুফি শাইন ভালো করে খেয়াল করি, আর্কিটেকচার একটা সোর্স অফ হিস্ট্রি,
সামাজিক ইতিহাস দেখতে গেলে আর্কিটেকচারও দেখতে হয়, তাহলে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা সুফি আর্কিটেকচার ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই আইদার দ্য রুলার অর দ্য অফিসিয়ালস, রয়্যাল অফিসিয়ালস। তাহলে রাজা এবং তার অফিসিয়ালরা সুফি শাইনকে কেন পৃষ্ঠপোষকতা করছে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের পক্ষে এটা বোঝা। কারণ প্রথম যখন একটা টার্কিশ পাওয়ার আসছে, তারা নিজেদের লেজিটিমাইজ করার জন্য একটা স্পিরিচুয়াল বডিকে খুঁজছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা দেখো, এটা খুব অস্বাভাবিক না। ইভেন যখন রাজস্থানের রাজপুতরা খুব পাওয়ারফুল, পলিটিক্যালি খুব পাওয়ারফুল রাজস্থানের রাজপুতরা, তখন কিন্তু তাদের সঙ্গে একটা ব্রাহ্মীণ পুরোহিতদের একটা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ রাজপুত এবং ব্রাহ্মীণ প্রিস্টদের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মীণ প্রিস্টদের প্রোটেক্ট করছে রাজপুত রাজারা, তার বিনিময়ে ব্রাহ্মীণ প্রিস্টরা স্পিরিচুয়াল হায়ারার্কিতে, কাস্ট হায়ারার্কিতে রাজাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ, রাজপুত রাজাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দিচ্ছে। এটাকে আমরা বলছি একটা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ। হ্যাঁ, সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপটা চলছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে, ভালো করে খেয়াল করো, সামাজিক ইতিহাসে এই জিনিসগুলো কাজে লাগে। দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনটা শুরু হয়ে যাচ্ছে 7ম থেকে 10ম শতকের মধ্যে, ফ্লারিশ করে যাচ্ছে। উত্তর ভারতে অত দেরি হচ্ছে কেন? উত্তর ভারতে 15 শতকের আগে বা 14 শতকের শেষের আগে আমরা ভক্তি আন্দোলন দেখছি না। অথচ উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সবসময় একটা যাতায়াত বজায় ছিল, যেটা আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস তুঙ্গভদ্রার তীরে পাচ্ছি। সবসময় আরো অনেক কিছু দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে একটা যাতায়াত ছিল, যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন ছিল না, যোগাযোগটা কঠিন ছিল ডেফিনেটলি, বিন্ধ্য পাহাড়টা ছিল ইত্যাদি, কিন্তু যাতায়াতটা ছিল, বন্ধ হয়ে যায়নি কখনো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনটা দক্ষিণ ভারতের থেকে অন্তত 400 বছর পরে শুরু হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ ওই ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের যে সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপটা, সেটা অত্যন্ত স্ট্রং, সেটা কোনো হেটারোডক্স মুভমেন্ট গড়ে উঠতে দেবে না, তার ফলে এটা হচ্ছে। তাহলে পরে প্রশ্নটা হচ্ছে, পরে 14 শতকে এলো কেন? এটা এইভাবে দেখবে, পলিটিক্স এবং সোশ্যাল হিস্ট্রির সঙ্গে একটা মিল থাকে, বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। টার্কিশ ইনভেশন হওয়ার পর থেকে রাজপুতরা পরাজিত হওয়ার ফলে এই সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপটা নষ্ট হয়ে গেল। নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে তখন থেকে কিন্তু ভক্তি আন্দোলন উত্তর ভারতে ডেভেলপ করলো এবং ভক্তি সুফি একটা ইন্টারাকশনের জায়গা তৈরি হলো। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। এবার সিম্বল খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো, আমি তাই জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি, ওই যে দ্বৈততার থেকে, ডুয়ালিটি থেকে নন ডুয়ালিটি। কারো কি বাংলা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? হলে আমাকে বলবে, তাহলে আমি কিছুটা আবার ইংরেজিতে বলে দেবো। তোমার এই দেখো, এই যে মেভলেভি দারভিশ, রুমিয়াইট মেভলেভি দারভিশ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডান্স করে। এটা বুঝতে হবে কেন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডান্স করে না। কারণ এর সঙ্গে কসমোগনি বা সৃষ্টি তত্ত্বের একটা যোগ আছে। কারণ সূর্যের চারিদিকে এই গ্রহ নক্ষত্রগুলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরে, অর্থাৎ কসমোগনি বা সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে যোগ আছে। এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করো। তাহলে এই পাগড়িটা পরে যখন নাচছে, পাগড়িটা কিন্তু সিম্বলিক, অর্ডিনারি পাগড়ি নয়। অর্থাৎ দু রকমের পাগড়ি থেকে, এই যে আমি বললাম, জামশেদি মানে হচ্ছে পলিটিক্স আর দারবেশি মানে হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি। দারবেশি মানে স্পিরিচুয়ালিটি আর জামশেদি মানে হচ্ছে পলিটিক্স, মানে কিংডম, হ্যাঁ, বা কিংশিপ। এই জন্য পারস্যের সাসানিড পারস্যের এক বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন, তার ওয়াইন কাপকে বলা হয় জামে জামশির, সারা পৃথিবী তাতে প্রতিফলিত হতো। এই তো আমরা কিছু কিছু আসবো। তবে এই পাগড়িটা খুব সিম্বলিক। দুটো পাগড়ি আছে, এক ধরনের পাগড়ি পরে রাজা সুলতান, আরেক ধরনের পাগড়ি পড়ছে এই সুফিরা যেটা পড়ছে ওটা দরবেশি পাগড়ি, রাজা যে পাগড়ি পড়ছে জামশেদি পাগড়ি। হ্যাঁ, সুতরাং এই সামাজিক ইতিহাস পড়তে গেলে এই দুটোর যে জটিল একটা সম্পর্ক, এটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এবার ভালো করে খেয়াল করো, দেখো যে ওই পাগড়িটা একটা সৌধের মতো দেখতে, সৌধের নিচে শায়িত থাকে, ওখানে আবার হেজিওগ্রাফি চলে আসছে, সৌধের নিচে শায়িত থাকে একটা মাজারে একজন সুফি সেন্টের মরদেহ, তাই তো? তাহলে এটা কিন্তু সেই সৌধ নয়, কিন্তু সৌধের মতো দেখতে। তাহলে পাগড়ি রূপী যে সৌধ, তার নিচে কি শায়িত থাকবে? তার নিচে শায়িত থাকবে, আমরা বলে দিয়েছি, নাফস মানে হচ্ছে ইগো। ইগো যদি শায়িত না থাকে, কবর দিতে না পারো, তাহলে তুমি ভক্তি সেন্টও হতে পারবে না, তুমি সুফি সেন্টও হতে পারবে না। যেমন ধরো বৈষ্ণব কালচারে আছে
যশ প্রতিষ্ঠা সুকরি বিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়ে, মানে যশের পিছনে ছুটলে তুমি ইগো সেন্ট্রিক হয়ে যাবে, তুমি তোমার মধ্যে বিনয় থাকবে না। তিনও সম বিনয় এক্সপেক্টেড একজন ভক্তি সেন্টের কাছে। সেরকম সুফিরাও বলছে তোমার মধ্যে যদি নাফস থাকে বা ইগো থাকে তুমি সুফি হতে পারবে না। তোমার মধ্যে কি থাকতে হবে? নাফস থাকলে তুমি অন্য মানুষকে ঘৃণা করবে। আজকাল আমরা দেখি রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় কাউকে না কাউকে একটা ঘৃণা করা, হ্যাঁ, কাউকে একটা ভিকটিম করে দেওয়া, একটা এনিমি তৈরি করা। অর্থাৎ কর্তৃত্বপরায়ণ রক্ষণশীলতা বা হেগেমনিক অর্থোডক্সি সবসময় একজন শত্রুকে খোঁজে। প্রথমে শত্রুকে খোঁজে অন্য কমিউনিটির মধ্যে, তারপরে শত্রুকে খোঁজে নিজের কমিউনিটির মধ্যে। কখন তারা শত্রু হয়? মহিলারা শত্রু হয়ে যেতে পারে, বা অন্য কেউ মার্জিনালাইজড এলিমেন্ট শত্রু হয়ে যেতে পারে। কেউ না কেউ শত্রু হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি। আর কর্তৃত্বপরায়ণ রক্ষণশীলতাকে যারা বিরোধিতা করে সুফিরা, তারা সবসময় একজন বন্ধুকে খোঁজে, একজন প্রেমিককে খোঁজে, একজন সাকিকে খোঁজে, যেটা আমরা বাবর নামায় পেয়ে যাব। বাবর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, খালি যোদ্ধা ছিলেন না সেই সময়। তুর্কি ভাষা ওদের মাতৃভাষা কিন্তু ফার্সি ছিল না, কিন্তু ফার্সি এটা একমাত্র এম্পায়ার পৃথিবীর মধ্যে যেটা নিজের মাতৃভাষাকে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইম্পোজ করেনি। এটা বহুমাত্রিকতা একটা, যে আমি আমার মাতৃভাষাকে ইম্পোজ করলাম না, ফার্সি ভাষাটাকে ইম্পোজ করলাম, যে ভাষায় আমি এখানে লিখছি, কারণ এটা অনেক কসমোপলিটান ভাষা। কারণ একটা এম্পায়ার সাম্রাজ্যকে কসমোপলিটান হতে হয়। আর আজকে পৃথিবীতে সব জায়গায় কি দেখছো? ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান রিলিজিয়ন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের মুভমেন্ট চলছে সমস্ত জায়গায়, যে ইরেসপেক্টিভ অফ রিলিজিয়ন এটা চলছে। কিন্তু তখনকার দিনে মোগলরা বলছে না, ওইভাবে চলবে না। বহুমাত্রিকতা না থাকলে এম্পায়ার থাকে না। রোমান এম্পায়ার বহুমাত্রিক ছিল, হেটারোজিনাস ছিল। মোগল এম্পায়ারকে যদি টিকে থাকতে হয় হেটারোজিনাস হতে হবে। সাসানিড এম্পায়ার যে 5000 বছর টিকে ছিল, হেটারোজিনাস এম্পায়ার। তাই বহুমাত্রিকতাটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে। সুতরাং আমার আরেকটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে, মোগল সাম্রাজ্য থিওক্রেসি ছিল না, সুলতানেট থিওক্রেসি ছিল না। ইট ওয়াজ এ কালচার স্টেট, ইট ওয়াজ এ কালচার স্টেট, কোলাবোরেটিভ স্টেট, এক্সপেরিমেন্টাল স্টেট। আমরা সেখানে আসবো। তাই ওই দরবেশির সঙ্গে জামশেদির কিন্তু একটা মিল রয়েছে। সেরকম ওখানে ওই ইস্ক একজন প্রেমিককে খোঁজে, হ্যাঁ, ইস্ক মানে হচ্ছে লাভ, একজন প্রেমিককে খোঁজে। আর কর্তৃত্বপরায়ণ রক্ষণশীলতা সবসময় একজন শত্রুকে চিহ্নিত করতে চায়। এটা থেকে তোমরা কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারো। সুতরাং সুলতানদের সঙ্গে সুফিজমের এই যে মিলটা ছিল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখা যাচ্ছে যে সুলতানদের মধ্যে যে একটা, তোমরা একটু কথা বলছো, কথা বললে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়, হ্যাঁ, কথাটা বলবে না, কারণ এটা কিন্তু একটা পারফর্মিং আর্ট। তোমার শুনতে না চাইলে চলে যেতে পারো, একজন লোক না থাকলেও চলবে, কিন্তু when you are there don't disturb, হ্যাঁ, কথা বলুন, কতগুলো ডিসিপ্লিন ফলো করতে হয়। সুতরাং এইখানে অসুবিধা লাগতে পারে, ভালো না লাগতে পারে, তাহলে শোনো না, জোর করে জোরাজোরি ব্যাপার নেই। তোমার ফ্রিডম আছে, অ্যাডাল্ট সবাই, না চাইলে না শুনতে পারো, যদি মনে করো যে জানার দরকার নেই শোনো। হ্যাঁ, ডিস্টার্ব করুন, ডিস্টার্ব করার অধিকার তোমার নেই। আমারও জোর করে তোমাকে বসিয়ে রাখার অধিকার নেই, তোমারও ডিস্টার্ব করার অধিকার নেই। ভালো না লাগলে, ম্যাচুরিটি না থাকলে প্লিজ লিভ দ্য রুম। সুতরাং ওই দরবেশি আর জামশেদির মধ্যে একটা কনভার্জেন্স হচ্ছে। দরবার সুফি দরবার হতে পারে, রাজ দরবার হতে পারে। সুতরাং এইভাবে দেখা যাচ্ছে নিজেকে লেজিটিমাইজ করছে। এখন এই ট্র্যাডিশন এখানে ছিল। যেমন ধরো রামের সঙ্গে বশিষ্ঠের একটা সম্পর্ক, অর্থাৎ রাম ইজ এ সামওয়ান হু উইল ডিসপেন্স জাস্টিস, আর বশিষ্ঠ হচ্ছে অ্যাডভাইসার অফ রাম, রামের গুরু। উইজডমটা বশিষ্ঠের কাছ থেকে আসবে। দেখো মোগলরা এই কাঠামোটা ফলো করছে। মোগলরা কি একটা হেলেনিক কাঠামো ফলো করছে। আলেকজান্ডার ইজ অ্যান এম্পায়ার, ইজ এ কনকারার, কিন্তু আলেকজান্ডারের টিচার হচ্ছে তোমার অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটল ইজ ইকুয়াল টু বশিষ্ঠ অ্যান্ড রাম ইজ ইকুয়াল টু তোমার ওই আলেকজান্ডার। এইভাবে কিন্তু জিনিসটা দেখা হচ্ছে। সুতরাং সামাজিক ইতিহাসটা এভাবে বুঝতে হবে। আকবর স্পন্সর্ড রিসার্চ রিলেটিং টু দ্য ইন্ট্রিকেট অ্যান্ড কমপ্লেক্স রিলেশনশিপ ইনভলভিং রাম অ্যান্ড বশিষ্ঠ। অর্থাৎ রাম এবং বশিষ্ঠের সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য আকবর গবেষণা সেল খুলেছিলেন। তারা ফরেনার নয়, তারা এই দেশটাকে একটা ইন্ডিয়াননেস, ভারতীয়ত্ব ছিল, ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে তারা একীভূত হয়ে যেতে চেয়েছেন, তারা ফিরে যেতে চাননি। সুতরাং এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অর্থাৎ কি বলতে চাইছি,
এরা একটা ফিলোসফার কিং তৈরি করতে চাচ্ছে, নলেজ বেসড এম্পায়ার তৈরি করতে চাচ্ছে, যেখানে সবার জায়গা হবে। আজকে আমরা সিটিজেনশিপটাকে সংকুচিত করার কথা ভাবছি, ওরা কিন্তু সিটিজেনশিপটাকে বিস্তৃত করার কথা ভেবেছে, একটা ইনক্লুসিভ বা অন্তর্ভুক্তিকরণ তাদের যে সিটিজেনশিপের সংজ্ঞা তার মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দারাশিকো মানে আকবর তো লেখাপড়া ওইভাবে অক্ষর জ্ঞান ছিল না, কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন, আলোকপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই আকবরকে রুমির কবিতা পড়ে শোনানো হতো বা হাফেজের কবিতা পড়ে শোনানো হতো। এরা মানবতাবাদী, তাই হাফেজ পড়ার পর আমরা কখনো এই নিয়েও গবেষণা করিনি যে একটা কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে কনজাম্পশন অফ পোয়েট্রি কিভাবে ডে টু ডে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে প্রভাবিত করতে পারে, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু আমরা চর্চা করিনি। কিন্তু সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ দেখা যাচ্ছে হাফেজ পড়ার পরেই আকবর জিজিয়া করটা, উইচ ইজ দ্য ডিসক্রিমিনেটরি ট্যাক্স উইচ ওয়াজ উইথড্রন, জিজিয়া করটা তুলে নিচ্ছেন হাফেজ পড়ার পর। এবং আমি যে ওই যে বললাম অতীতের সঙ্গে বর্তমানে কথোপকথন, দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার সন্তান কৃতি সন্তান রবীন্দ্রনাথ বলছেন, মাই ফাদার ওয়াজ থিওলজিক্যালি প্রোগ্রেসিভ বাট সোশ্যালি কনজারভেটিভ। কিন্তু সোশ্যালি কনজারভেটিভ দেবেন্দ্রনাথও হাফেজ পড়ে সকালবেলা দিন শুরু করছেন। সুতরাং হাফেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাফেজ মানে রবীন্দ্রনাথ যখন হাফেজের মাজারে যাচ্ছেন ইরানের ভ্রমণের সময়, তখন রবীন্দ্রনাথকে দেখে ইরানের মানুষ বলছে, আমরা একজন হাফেজকে হারিয়েছি, কারণ হাফেজ তো অনেকদিন আগে, অনেক শত বছর আগে মারা গেছে, কিন্তু আরেকজন হাফেজ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন ওই বাবার কবিতাগুলো শুনিয়ে দিয়েছিলেন হাফেজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সুতরাং এইভাবে সামাজিক ইতিহাস কিন্তু অতীতের সঙ্গে বর্তমানে কথোপকথনের প্রেক্ষাপটে আমাদের দেখতে হবে। এইবার ভালো করে খেয়াল করে দেখো, আমরা অনেকগুলো সুফি অর্ডার ছিল, আমরা জানি নাকশবন্দি, তারপরে তোমার কাদরিয়া, চিস্তিয়া। সাধারণত আমাদের যে হিস্টোরিওগ্রাফি, সেখানে উই আর অবসেসড উইথ দ্য চিস্তিদের নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এইভাবে পড়াটাকে দেখবে, তাহলে কাজে লাগবে। যে তুমি সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করবে যে কেন চিস্তিদের ওপর এত গবেষণা হলো, অন্যদের ওপর, নাকশবন্দিদের ওপর গবেষণা হলো না। বরং স্কুল পাঠ্য বইতে বা অন্য জায়গায় জাস্ট একটা লাইন লিখে দেওয়া আছে, নাকশবন্দিরা হচ্ছে অর্থোডক্স, ওদের নিয়ে চর্চা করার দরকার নেই। আমার আর্গুমেন্টটা হচ্ছে সবগুলো খতিয়ে দেখতে হবে, দেখা যাবে যে আমাদের যে বহুত্ব, বৈচিত্র্য, কসমোপলিটানিজম, এটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নাকশবন্দিদের অবদান বড় কম নয়। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আর্গুমেন্ট। কিন্তু আমাদের ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ান, মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানরা, তারা দেখবে মেইনলি চিস্তিদের মাধ্যমেই আমাদের যে একটা কম্পোজিট কালচার ছিল, মিশ্র সমন্বয়ী সংস্কৃতি ছিল, সেটা কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটা নতুন নতুন জিনিস এভাবে আসবে। যেমন আমরা স্কুলের পাঠ্য বইতেও পড়ে থাকি যে আকবর সুল্লেকুল প্রবর্তন করেছে। আকবরের সমসাময়িককে এলিজাবেথ, আকবরের সমসাময়িককে চতুর্দশ লুই, আকবরের সমসাময়িককে ইরানের সাফাভিদ এম্পায়ার, আকবরের সমসাময়িক অটোমান এম্পায়ার, আকবরের সমসাময়িক উজবেক খানেট। কিন্তু এই সমস্ত জায়গায় যেগুলো উল্লেখ করলাম, দেখা যাবে যে বিধর্মীদের ওপর বা অন্য ধর্মের লোকদের ওপর একটা নিপীড়ন চলছে। এলিজাবেথ ইজ নট ফেভারেবলি ডিসপোজড টুয়ার্ডস দ্য রোমান ক্যাথলিক্স, and Choturdаш Louis was not favorably disposed towards the Huguenots who migrated to Switzerland, and still there, since they were skilled artisans, they are still making watches in Switzerland. Switzerland এই যে ঘড়ি তৈরির জন্য যে বিখ্যাত হলো, সেটা হতে পেরেছিল because of the migration of Protestants or Huguenots from France to Switzerland, because they were skilled artisans. সুতরাং সামাজিক ইতিহাসে migration is very important. Why people are migrating, skilled people are migrating from one country to another, এটাও আমাদের বুঝতে হবে। খালি অতীতের সঙ্গে বর্তমানে কথোপকথন নয়, একটা ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে আরেকটা ভৌগোলিক অঞ্চলের যোগাযোগ, জনবিন্যাসগত পরিবর্তন, এগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক বোঝার চেষ্টা করি। সুতরাং এইখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সুল্লেকুল বা সকলের সঙ্গে শান্তি, এটা আকবর তৈরি করেনি, এটা তৈরি করেছে কাদরি সুফিরা। কাদরি সুফিরা খুব ইন্টারেস্টিং, এরা বেদ উপনিষদ পড়তো, এবং মনে রাখবে মোগল রাজপুত্র দারাশুকো কিন্তু কাদরি সুফিবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই নাম যখন সই করতেন, লিখতেন দারাশুকো হানাফি কাদরি, কাদরি কথাটা লিখতেন। তাই জন্য দারাশুকো সংস্কৃত জানতেন ভালো, ফার্সি ভাষায় 58টা উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন এবং উপনিষদের নাম দিয়েছিলেন
উপনিবেশের নাম দিয়েছিলেন সিররি আকবর। সির মানে হচ্ছে রহস্য। দেখো তোমরা বলবে এই যে দারাশিকো এক্সপেরিমেন্ট করছেন, এই যে কাদ্রিরা বেদ উপনিষদ পড়ছেন, এই যে আকবর বশিষ্ঠ এবং রামের মধ্যে রিসার্চ করাচ্ছেন, সম্পর্ক নিয়ে রিসার্চ করাচ্ছেন, এটা কি ইসলাম অনুমোদিত? এরকম প্রশ্ন আজকাল ওঠে। আজকাল সব মানুষই সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে ধর্মকে দেখার চেষ্টা করে। আমাদের আর্গুমেন্ট হচ্ছে তখনকার দিনে ওই যে বললাম মিডিয়েভাল পিরিয়ড ওয়াজ নট দ্যাট মিডিয়েভাল। মানে তুমি ইচ্ছা করলে শাস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারো, এবং তুমি ইচ্ছা করলে, ইচ্ছা না করলে তুমি কিন্তু মানুষের মধ্যে শত্রুতাও বাড়াতে পারো, এবং শাস্ত্রের রেফারেন্স দিয়ে তুমি সেটাও করতে পারো। শাস্ত্রের মধ্যে একটা অ্যাম্বিগুইটি থাকে, একটা দ্বৈততা থাকে। সুতরাং দারাশিকো বললেন না, কোরআনে একটা কথা আছে, তোমরা মিলিয়ে নিতে পারো। কোরআনে একটা কথা আছে, একটা গোপন কেতাবের কথা বলা আছে, একটা রহস্যময় গোপন কেতাবের কথা বলা আছে, এবং উনি সংস্কৃত জানতেন বলে বললেন উপনিষদ কথাটার মানে হচ্ছে রহস্য। তাহলে সেই গোপন কেতাবটা হচ্ছে উপনিষদ। অর্থাৎ হিন্দুদেরও একটা, দে আর দ্য পিপল অফ দ্য বুক, আহলে বায়াত বা পিপল অফ দ্য বুক, লাইক দ্য জুস, লাইক দ্য খ্রিস্টানস, লাইক দ্য মুসলিমস। এভাবে নাগরিকত্বের সংজ্ঞাটাকে বিস্তৃত করার চেষ্টা দারাশিকো করেছেন, এবং বইয়ের নাম দিচ্ছেন উপনিষদ অনুবাদ করে 58টা, সিররি আকবর বা বিরাট রহস্য। বিরাট রহস্য, সির মানে হচ্ছে মিস্ট্রি বা রহস্য। এবং তিনি খুব ভালো ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তখন তো বই বেরোতো না, ম্যানুস্ক্রিপ্ট থাকতো। তিনি তার বইটা ভালো করে দেখলে, যদি ভার্টিক্যালি রাখো তাহলে দেখবে ওং, এটা ওং। আর বইটা যদি তুমি হরাইজন্টালি রাখো, দেখো আমি এটা বলে দিয়েছি, এটা ভার্টিক্যাল, এটা হরাইজন্টালি, বইটাকে ম্যানুস্ক্রিপ্টটাকে যদি রাখো তাহলে ওটা হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ। ওং আর আল্লাহ মানে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে হি ইজ ট্রাইং টু এক্সপ্লোর কমনালিটিস বিটুইন রিলিজিয়ন। সব মানুষকে তিনি এক জায়গায় আনার চেষ্টা করেছেন। এবং তোমরা বলবে এটা কি কোরআনে এটার অনুমোদন আছে? আছে। কোরআন পরিষ্কার বলছে, এখানে আল্লাহ বলছেন যে আই হ্যাভ সেন্ট এ রিলিজিয়াস লিডার ফর ইচ অ্যান্ড এভরি কমিউনিটি, সামটাইমস আই হ্যাভ মেনশন দেম, সামটাইমস আই হ্যাভ নট। কখনো কখনো আমি এই প্রফেটদের কথা বলেছি, কখনো কখনো বলিনি। তখন দারাশিকো কনক্লুশনে আসলেন। আরো তার আগেও অনেক সুফি টুবিরা এসেছিলেন এই কনক্লুশনে, যে হিন্দুরা হচ্ছে সেরকম একজন কমিউনিটি যাদের কথা কোরআনে বলা নেই কিন্তু ইমপ্লয়েড, সো দে আর দ্য পিপল অফ দ্য বুক। এইভাবে দারাশিকোর যে নাগরিকত্বের সংজ্ঞা, সেখানে বিভিন্ন মানুষের কিন্তু একটা জায়গা হয়ে গেল। কারণ দারাশিকো তো পরে সম্রাট হবেন এরকম একটা ঠিক ছিল, হননি, মানে ঘটনাক্রমে হননি। তাই দারাশিকোকে শাহজাহান যখন বলছেন আমি তোমাকে হেলেনিক ওয়ার্ল্ডে যা নলেজ আছে, রোমান ওয়ার্ল্ডে যা নলেজ আছে, ভারতবর্ষ, আরব ওয়ার্ল্ডে, পারস্যে যা নলেজ আছে, সবই তোমাকে আমি দিয়েছি, এবার নাও ইউ ট্রাই টু বি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। তখন দারাশিকো কি বললেন? বললেন আমি সিকান্দার সানি, মানে সানি মানে সেকেন্ড, আমি সিকান্দার সানি হতে চাই না, আই ওয়ান্ট টু বি এ থিঙ্কার। সুতরাং একটা নলেজ বেসড এম্পায়ার তৈরি করার জন্য এই যে চেষ্টা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিলোসফার কিং এর কনসেপ্ট, দিস ইজ ভেরি মাচ হেলেনিক কনসেপ্ট, বাট ইট ফাউন্ড লেজিটিমেসি উইদিন ইন্ডিয়ান কালচার। কারণ এখানে আমরা রাম বশিষ্ঠের সম্পর্কের কথা জানি, এবং জোরাস্ট্রিয়ান সিভিলাইজেশন সাসানিড এম্পায়ারে গেলেও আমরা একই ধরনের একটা নলেজ বেসড এম্পায়ারের কথা, একটা ফিলোসফিক্যাল কিং এর কথা আমরা পাবো। সুতরাং আমার বক্তব্যটা হচ্ছে সামাজিক ইতিহাস চর্চা করতে গেলে মোগল এম্পায়ার ওয়াজ নট এ থিওক্রেসি, সুলতানেট পিরিয়ড ওয়াজ নট এ থিওক্রেসি। কারণ সেখানে দেখা যাবে, আমরা দেখবো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে কি কি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেইটা দেখে কিন্তু আমরা একটা সাম্রাজ্যের বা একটা রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন ছিল সেটা বুঝতে পারবো। কি কি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। একটা জিনিস আমি কিন্তু পরিষ্কার করে ক্লিয়ার করতে চাই, যে শরিয়া কথাটা ব্যবহৃত হচ্ছে, শরিয়া ওয়াজ রেকগনাইজড অ্যান্ড অনার্ড, উলামা ওয়াজ রেকগনাইজড অ্যান্ড অনার্ড। কিন্তু উলামা এবং শরিয়া কথাটার পাশাপাশি আরো অনেক কম্পিটিং টার্মস, প্রতিযোগিতামূলক অনেকগুলো শব্দ বা ইডিয়াম, সেগুলোর আবির্ভাব হচ্ছে। সেটা কিন্তু আমাদের সেই প্রেক্ষাপটে সামাজিক ইতিহাসটা বুঝতে হবে। আমি খালি কয়েকটা টার্মের কথা বলবো, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সেই টার্মগুলো আকবর নিজে পড়তে পারতেন না, কিন্তু অফিসিয়ালদের বলতেন যে তুমি নাসিরউদ্দিন তুসির বই পড়ো, তুমি আল ফারাবির বই পড়ো। আল ফারাবি, নাসিরউদ্দিন তুসি আমি খুব সংক্ষেপে বোঝাবো সহজ করে। নাসিরউদ্দিন তুসি বা আল ফারাবি ভারতবর্ষে আসেননি, কিন্তু তাদের টেক্সটগুলো এসেছিল। তাদের টেক্সটে খুব পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন হবে বলা ছিল, সমাজের চরিত্র কেমন হবে বলা ছিল। তারা দুভাগে ভাগ করছেন, যে গুড সিটি অ্যান্ড এ ব্যাড সিটি, গুড স্টেট অ্যান্ড এ ব্যাড স্টেট। গুড স্টেট কাকে বলে? গুড স্টেট হচ্ছে সেই স্টেট যেটা বর্ণময়, যেখানে বহু ভাষাভাষী লোক বসবাস করে, যেখানে বহু ধর্মের মানুষ বসবাস করে, কসমোপলিটান, সেই স্টেট গুড। আর খারাপ স্টেট কোনটা? যেটা হোমোজিনাস, অর্থাৎ একমাত্রিক,
হ্যাঁ, যেটা একমাত্রিক সেটা ভালো নয়, সেটা বর্ণহীন, সেটা মনোক্রোম্যাটিক। যখন ব্যথিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্থানে, তখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাগুলো বর্ণময় ছিল না, সেগুলো মনোক্রোম্যাটিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এই যে উত্তরণ বিবর্তন, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সামাজিক ইতিহাস দেখতে হয়। কেন রবীন্দ্রনাথ এক সময় বর্ণময় ছবি আঁকতেন, আরেকটা সময় সেটা মনোক্রোম্যাটিক হয়ে গেল, এটা বিশ্লেষণ করে দেখার দায়িত্ব ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের। সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা সামাজিক ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারি। সুতরাং মোগলরা ওই জন্য বললেন আমাদের রাষ্ট্র হবে বহুমাত্রিক, বর্ণময়, বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোক, বিভিন্ন এথনিক গ্রুপের লোক, বিভিন্ন ধর্মের লোক এখানে বসবাস করবে। তোমরা আমাকে বলবে ইতিহাসে তো সবসময় একটা এভিডেন্স দিতে হয়, আপনি তো একটা হাইপোথিসিস আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন, আপনি কি কোনো এভিডেন্স আমাদের সামনে রাখতে পারেন? আমি ছোট্ট করে একটা উদাহরণ দেবো। তোমরা যদি বাবরনামা পড়ো, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যায়। বাবর বলছেন, তোমরা ওই যে বললাম অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কথোপকথন, আজকের কাবুলের সঙ্গে মধ্যযুগের কাবুলের একটা কথোপকথন বাবর নামায় পেয়ে যাবে। বাবর বলছেন, আমি এই কাবুল শহরটাকে খুব ভালোবাসি। কোন কাবুল? আজকের কাবুল নয়, সেই কাবুলে বলছেন কেন কাবুলকে ভালোবাসেন সেটাও বলে দিচ্ছেন। একটাই উদাহরণ দিচ্ছি, যে এখানে এটা একটা কমার্শিয়াল সেন্টার, কিন্তু বিভিন্ন দেশের বণিকরা এখানে আসে এবং বিভিন্ন ভাষায়, এটা একটা পলিক্লট সিটি, পলিক্লট ক্যাপিটাল, বিভিন্ন ভাষায় মানুষ কথা বলে। আমি নোট করে দেখলাম, বাবর ওয়াজ এ রিসার্চার, মানুষ 14টা ভাষায় এখানে কথা বলে এবং তারা প্রতি বছর এখানে আসে টু ক্যারি আউট ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটিস। আমি এই কাবুলকে ভালোবাসি কারণ এই কাবুল বর্ণময়। সুতরাং সাম্রাজ্যের যে সংজ্ঞা, সাম্রাজ্য কিন্তু হেটেরোজিনাস হয়, বহুমাত্রিক হয়, সেটা সাম্রাজ্যের একটা বৈশিষ্ট্য। তাই তোমরা যারা ফিল্মটা দেখেছো গ্ল্যাডিয়েটর, মনে রাখবে গ্ল্যাডিয়েটর ওয়াজ নট এ রোমান, গ্ল্যাডিয়েটর ওয়াজ এ স্প্যানিয়ার্ড। অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে একটা সাম্রাজ্য কিন্তু কাজ করে। শুধু মোগলরাও ওরকম একটা রোমান সাম্রাজ্যের মতো একটা কসমোপলিটান সাম্রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছে। আমরা যদি সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বলি, আমরা যদি আজকের দিনে একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সামাজিকতার বা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ইতিবৃত্ত রচনা করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই জায়গাগুলো, এই তত্ত্বগুলো মাথায় রাখতে হবে, যে কোন ধরনের টেক্সট, কোন ধরনের লিটারেচার ফলো করা হচ্ছে। এবং এখানে আমাদের হাম্বল সাজেশন হবে, কবিতার বইটাকে কিভাবে অনুবাদ করছেন, কিভাবে ট্রান্সলেট করছেন একজন শাসক, সেটার মাধ্যমে সেই সাম্রাজ্যের চরিত্র, রাষ্ট্রের চরিত্র আমরা অনুধাবন করতে পারি। তাই আমরা হাফেজ কিভাবে আকবর পড়েছেন, আকবর কিভাবে রুমি পড়েছেন, এটা কিন্তু আমরা দেখার চেষ্টা করব। যেমন রুমি একটা জায়গায় খুব মাসনাউইতে এটা মevlevi দারবিশ, রুমি বলছেন যে if God wished he could have created only one religious community. He did not wish to do that. He created many religious communities and did not and sent a religious leader for each of them. Particularly the religion of the people of Sindh and Hind should not be interfered with. মোবাইলটা বাজিও না, আমারও মোবাইল আছে সঙ্গে, প্লিজ। জাপানিদের প্রত্যেকের হাতে মোবাইল থাকে, মোবাইল ব্যবহার করে না, কখনো দেখবে না পাবলিক স্পেসে ব্যবহার করে। কেন ব্যবহার করে? আর্থকুয়েক আসলে খবরটা দেয়, আমাকে দেখবে কেউ ফোন করবে না। সিরিয়াস হতে হবে, নাহলে লার্নিং, আমি যদি কনসেন্ট্রেশন লেভেল 10 মিনিটস হয়, আই উইল নট লার্ন এনিথিং, তাই না? আমাকে এটা 30 বছর ধরে চর্চা করতে হয়েছে। সুতরাং ইটস অ্যান ইনসাল্ট ইফ ইউ ক্রিয়েট সাউন্ড। এটা আমি সিরিয়াসলি করেছি, এতগুলো ভাষা শিখতে হয়েছে আমাকে, ফাঁকি দিয়ে হয়নি। সুতরাং এটা কনসেন্ট্রেশনটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি তো মুখস্থ করছি না, পেপার নিয়ে আসি না, আমাকে মাথার থেকে আসে, ওই জন্য আমি সেটা বলছি। এই বারবার ডিস্টারবেন্স হলে এটা একটা ইনসাল্ট, দেন ডোন্ট আস্ক মি টু কাম। সুতরাং এইভাবে কিন্তু আমাদের কথোপকথনটা দেখতে হবে, যে একটা কসমোপলিটানিজমের সঙ্গে এখন কিন্তু একটা হোমোজিনাস সোসাইটির ক্লাস হচ্ছে, সেটার মাধ্যমে আমরা সামাজিক ইতিহাস রচনা করছি। এবার আমরা একটু যদি অন্য জায়গায় যাই, তোমরা বলবে আপনি তো মোটামুটি সুফি সোর্স থেকে, রাজকীয় সোর্স থেকে আমাদের কথাগুলো বললেন, কতগুলো টার্ম ব্যবহৃত হচ্ছে যেগুলো শরিয়া এবং তোমার উলামার সঙ্গে কম্পিট করছে। টার্মগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, এগুলো আমরা সবসময় বেছে দেখি না, কিন্তু এই টার্মগুলো, এই টেক্সটগুলো ব্যবহার করা হতো, অফিসিয়ালরা এই টেক্সট পড়তেন। সুতরাং সেগুলো না দেখলে আমরা সমসাময়িক সমাজকে বুঝতে পারবো না, সংস্কৃতিকে বুঝতে পারবো না, কি ধরনের টেক্সট, কি ধরনের টার্ম, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা টার্ম আমরা বলেছি, সেটা হচ্ছে সিদ, আরেকটা হচ্ছে
আমি অল্প কয়েকটা লিখলাম, সব লিখলাম না। এই টার্মগুলো, এই টেক্সটগুলো মোগল অফিসাররা পড়ছেন। আকবর বলছেন এগুলোকে ট্রান্সলেট দেম ইনটু প্র্যাকটিস। এটা সমাজে সব জায়গায় যাচ্ছে, শুধু এটা একটা কোলাবোরেটিভ স্টেট। ওই জন্য বলছি যে একটা নন স্টেট এজেন্সি ভক্তি, তুমি বলবে এটা খালি কি সুফি? সুফিরা তো আফটার অল একটা ইসলামের মিস্টিসিজমকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। খিতিমন সেন দেখাচ্ছেন তার বইতে যে আকবর স্পেন্ড, এত বিজি একজন এম্পারার, স্পেন্ড 40 days উইথ দাদু দয়াল। দাদু দয়াল ইজ এ ভক্তি সেন্ট, নির্গুণ ভক্তি সেন্ট। তার সঙ্গে তার বাড়িতে ক্যাম্প করছে। তুমি বলছে আমি রাজসভায় যাবো না, আপনাকে আসতে হবে। তখন 40 দিন দেখা যাচ্ছে ইন্টারাকশন হচ্ছে। ভারতবর্ষের ওই রামের সঙ্গে বশিষ্ঠের সম্পর্কের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কিছুটা সময় রয়েছে। এভাবে ভারতীয়ত্ব, ইন্ডিয়াননেসটাকে তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন। না হলে তিনি মনে করছেন তিনি একজন আদর্শ সম্রাট হতে পারবেন না। এই শিকড়ে চলে যাচ্ছে তার যে রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা, সেটা বুঝতে গিয়ে তিনি একদম ভারতবর্ষের শিকড়ে চলে যাচ্ছেন। এই জন্য তাদের আমরা ফরেনার বলতে পারবো না। এর মধ্যে একটা স্ট্রং ইন্ডিয়াননেস আছে। তা আকল মানে হচ্ছে রিজন। আজকে দেখো, আমি ওই জন্য বললাম মিডিয়েভাল পিরিয়ড ইজ নট দ্যাট মিডিয়েভাল। সামাজিক ইতিহাস করতে গেলে কারিকুলামে কি পড়ানো হয় এটা দেখা দরকার। আজকে তুমি মাদ্রাসা কারিকুলামে যাও, অনেক মাদ্রাসা নিয়ে কথা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে। মাদ্রাসা কারিকুলামে আজকে তুমি আকলের জায়গাটা দেখবে ব্যাকসিট। আকল মানে হচ্ছে রিজন। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জীবনে কোনো না কোনো সময় আক্কেল দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছো। আক্কেল কথাটা আকল থেকে এসে, অর্থাৎ তোমাদের বোধ হচ্ছে। বোধ খুব একটা হয়নি, তাহলে তোমরা ডিস্টার্ব করতে না। তা হবে, ভবিষ্যতে হবে, আমরা আশা করছি। যাকে ওই আকল মানে হচ্ছে রিজন। আক্কেল দাঁতের ব্যথা তোমাকে বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন করছে, মানে এই কনসেপ্ট। সুতরাং মাদ্রাসা কারিকুলামে মোগল এম্পায়ার, পাশাপাশি দেখো একটা ট্রান্স ইম্পিরিয়াল প্রজেক্ট থাকবে সামাজিক ইতিহাস রক্ষা করতে গেলে। তুমি হয়তো হতে পারে তুমি একটা পার্টিকুলার অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস চর্চা করছো, সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা করছো, কিন্তু তোমার মাথায় যদি বড় একটা ক্যানভাস না থাকে, অন্য এম্পায়ারে কি হচ্ছে, আকবরের সময় এলিজাবেথ কি করছেন, এটা যদি তুমি বোঝার চেষ্টা না করো, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ধারণা তৈরি হবে না। কারণ আকবরের সমসাময়িক যে ওই যে বললাম সাফাভিদ সাম্রাজ্য ছিল, ওই যে অটোমান সাম্রাজ্য ছিল, সব জায়গায় কিন্তু একই জিনিস ছিল। অর্থাৎ মাদ্রাসা কারিকুলামে একটা সাটল ব্যালেন্স ছিল বিটুইন উলুম মানে হচ্ছে ইলম থেকে, ইলম মানে নলেজ। আমরা বলি না লোকটার এলেম আছে, এলেম কথাটা বাংলা নয়, এলেম মানে হচ্ছে ইলম আছে, ইলম মানে হচ্ছে নলেজ, আলোকিত আলোকপ্রাপ্ত লোক। উলুমে আকলিয়া মানে হচ্ছে রেশনাল নলেজ। উলুমে নাকলিয়া, পরীক্ষায় নকল করো না তো, নকল কথাটা বাংলা নয়, ওখান থেকে এসছে। উলুমে নাকলিয়া অর্থাৎ না বুঝে আমি মুখস্থ করে এরকম পড়ে যাচ্ছি, এখানে কোনো আবিষ্কার নেই, কোনো ইনোভেশন নেই, কোনো এক্সপেরিমেন্টেশন নেই, এই ধরনের নলেজ। অর্থাৎ উলুমে নাকলিয়া, নকল করে যাচ্ছি, আমি না বুঝে একটা টেক্সট ফার্স্ট কাভার টু কাভার মুখস্থ করছি। হ্যাঁ, এই নলেজ কিন্তু সুফিরা বলে না, ভক্তি সেন্টরা বলে না। হ্যাঁ, তাই জন্য ভক্তি সেন্টরা একটা টার্ম ব্যবহার করে অলেখ, অর্থাৎ অক্ষরের ডিক্টেটরশিপ নয়, অক্ষরের মধ্যে শাস্ত্র থাকে না, শাস্ত্র অক্ষর থেকে অতিক্রম করে অন্য জায়গায় চলে যায়, হৃদয়ের মধ্যে জায়গা নেয়। তাই জগজিৎ সিং গান বুঝতে পারবে যদি মধ্যযুগের সমাজ বুঝতে পারো, সংস্কৃতি বুঝতে পারো। জগজিৎ সিং গান গাইছেন, দিল সে বেহতর কোই কিতাব নেই, হৃদয়ের থেকে উৎকৃষ্ট কিতাব হয় না। প্রত্যেকটা অক্ষরের থেকে কিন্তু ইনার মিনিং গুলো তোমাকে বুঝতে হবে। দিল সে বেহতর কোই কিতাব নেই। তাই সুফিরা ওই যখন মেঘলেবি দারবিশরা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডান্স করে, দেখবে বাদিকের আলখাল্লাটা একটু করে ছেড়ে, যদি সম্ভব হয় পাওয়ারফুল যে সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কেন? হৃদয় বাদিকে অবস্থিত। অর্থাৎ নলেজ উইল স্প্রেড ফ্রম ইউর হার্ট টু ইউর নেইবার্স হার্ট, সিনা বা সিনা, মানে ফ্রম হৃদয় টু হৃদয়, হৃদয় থেকে হৃদয়, নট ফ্রম টেক্সট টু টেক্সট। টেক্সট ক্যান বি ভেরি রুথলেস, টেক্সট ক্যান বি মিসলিডিং। সো আসল নলেজটা তখনই হবে যখন তুমি ওটাকে ইন্টেরিয়রাইজ করবে, ওটাকে বলে ইলমে বাতিন, হিডেন নলেজ। আর এক্সটার্নাল নলেজ, শাস্ত্রের জ্ঞানটাকে বলে, যেই বইটা তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ সেটাকে বলে ইলমে জাহির। জাহির করাটাও বাংলা কথা নয়, জাহির মানে যেটা ভিজিবল, যেটা এক্সটার্নাল। এক্সটার্নাল নলেজ ইলমে জাহির, আর ইলমে বাতিন ইন্টারনাল নলেজ। ভক্তি সেন্ট ওই কথা বলে, তাই ভক্তি সেন্টরা বিশেষ করে গুরু নানকের ফলোয়াররা এই টার্মটাকে খুব জোর দেয়। টার্মটা হচ্ছে অলেখ, মানে লিখিতভাবে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা যায় না। ঈশ্বর লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, সীমার মাঝে অসীমকে রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই জন্য ইলমে বাতিনটাকে বাস্তবায়িত করে বলছেন, অন্তর মম বিকশিত করো অন্তর তরহে। সেটাকেই খুব পপুলার ওয়েতে
বলছেন জগজিৎ সিং, দিল সে বেহতর কোই কিতাব নেই। অন্তরের জ্ঞানটাই হচ্ছে, অনুভূতিটাই হচ্ছে, এটাকে বলে ইনটুইটিভ ইন্টেলিজেন্স। তাই গান্ধী যার কাছে ইসলাম শিখেছিলেন, গান্ধী 3 বছর উর্দু চর্চা করেছে, ওটা আমার অন্য প্রজেক্টের একটা লেকচার হতে পারতো, আজকে আমি আনছি না। কিন্তু গান্ধী যার কাছে ইসলাম শিখেছেন তারও বড় ব্যবসায়ী, কিন্তু তার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। ইটস এ ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ। যেহেতু অক্ষর জ্ঞান ছিল না, তাই সংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে মানবতাবাদের উচ্ছ্বাস ছিল। এটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং ওই যে উলুমে আকলিয়া, রেশনাল নলেজ, অ্যান্ড উলুমে নাকলিয়া, ট্রান্সমিটেড নলেজ, অর্থাৎ কোরআন হাদিস না বুঝে যদি তুমি মুখস্থ করো, তোমার হাফেজ টাইটেল হতে পারে, কিন্তু তুমি ভেতরে ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যাপাসিটি টু রিড বিটুইন লাইনস। সেটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ খুব পায়াস মুসলিম ছিলেন, 5 বার নামাজ পড়তেন, প্রথম শিক্ষামন্ত্রী স্বাধীন ভারতে। মৌলানা আজাদের মধ্য দিয়ে আরেকটা টার্ম গেটিং পপুলারিটি ইন দ্য মোগল এম্পায়ার অ্যান্ড অলসো ইন দ্য দিল্লি সুলতানেট, সেই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ইজতিহাদ। ইজতিহাদ মানে হচ্ছে the right of the individual to interpret scripture according to changing circumstances। এটাও এখন ব্যাক সিট নিয়েছে, আকল এখন ব্যাক সিট নিয়েছে, উলুমে আকলিয়া এ গুরুত্ব পায় না মাদ্রাসা কারিকুলামে আজকাল, একসময় পেত, আজকাল পায় না। ইজতিহাদটাও কিন্তু প্রফেট মোহাম্মদ নিজে ইজতিহাদের কথা বলেছে, কিন্তু ইজতিহাদটা আজকাল খুব একটা গুরুত্ব পায় না। ইজতিহাদটা কিরকম, যেমন মুয়াজ বলে একজন ছিলেন, তিনি বলছেন আমি ইয়েমেনে শাসন করতে যাব, কিভাবে শাসন করবো? প্রফেট বললেন কোরআন ফলো করো। কোরআনে যদি অ্যান্সারটা না থাকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্সারটা যদি না থাকে, দেন ইউ ফলো দ্য হাদিস অর দ্য সুন্নাহ। সেখানেও যদি না পাই, প্রফেট সুন্দর একটা কথা বললেন, দেন ইউ অ্যাপ্লাই ইউর ওন পাওয়ার অফ জাজমেন্ট। কারণ তুমি মানুষ, তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, তুমি নিজের বুদ্ধিমত্তাটাকে অ্যাপ্লাই করো, এইভাবে বললেন, সেটাকে বলে ইজতিহাদ। তো মৌলানা আজাদ দেখো খুব প্রায়াস মুসলিম ছিলেন, জিন্না নামাজ টামাজ পড়তেন না, জিন্না রিলিজনটা ভালো জানতেনও না, উর্দু শিখেছেন 71 বছর বয়সে, তার আগে উর্দু জানতেন না, মাতৃভাষা হচ্ছে গুজরাটি, কিন্তু ভাষার নামে মানুষকে ভাগ করার ব্যাপারে ছিলেন। তো যাই হোক, মৌলানা আজাদ এত পায়াস মুসলিম হলেও তখন তাকে হঠাৎ তার কাছে একদল লোক এসছে, বললো আমরা এখানে লাইব্রেরি করতে দেবো না। বললো কেন লাইব্রেরি করতে দেবে না? বললো না, এখানে আগে তো গোরস্থান ছিল, গোরস্থানের ওপর লাইব্রেরি তৈরি করাটা সুন্নাহ হবে না, সুন্নাহ নয়, হ্যাঁ শরিয়া অনুযায়ী নয়। তখন মৌলানা আজাদ কি কথা বললেন, মারাত্মক কথা, ইজতিহাদ অ্যাপ্লাই করলেন। ভারতবর্ষ তখন নতুন একটা দেশ, নেসেন্ট একটা স্টেট, তার শিক্ষা দরকার, স্বাস্থ্য দরকার, বস্ত্র দরকার, বাসস্থান দরকার। মৌলানা আজাদ বললেন ইলম কি রাহ মে আগার খোদা ভি আ যায় তো উনকো ভি হটা দো। জ্ঞানের পথে, জ্ঞান অর্জনের পথে যদি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে ঈশ্বরও আবির্ভূত হন, সেই ঈশ্বরকে সরিয়ে দিয়ে সামনে মার্চ করো, এটা বলছে। আজকে এটা বললে গলা কাটা যাবে, ঘটনা, এটা মৌলানা আজাদ বলছে, এটা অ্যাপ্লিকেশন অফ ইজতিহাদ। আমি এটা বলছি এই জন্য মধ্যযুগের সমাজ বুঝতে সুবিধা হবে। ইয়েস, দারাসুকো ওয়াজ কনজারভেটিভ, ইয়েস আকবর ওয়াজ কনজারভেটিভ, কিন্তু কনজারভেটিভের মধ্যে তাদের মধ্যে একটা মডার্নিটির বিচ্ছুরণ ছিল, আধুনিকতার একটা বিচ্ছুরণ তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। তাই জন্য তারা একটা কসমোপলিটান স্টেটের কথা বলেন, আর আজকে আমরা কসমোপলিটানিজমের বাইরে গিয়ে একটা একমাত্রিক রাষ্ট্রের কথা ভাবি, একটা একমাত্রিক কমিউনিটির কথা ভাবি। সুতরাং আমরা কতটা আধুনিক হচ্ছি, এই প্রশ্নটা বারে বারে উঠবে। আকলের পরে আমরা ইজতিহাদ বললাম। আদল, আদল কথাটা আজকে তোমরা মাঝে মাঝে শোনো, কাগজে টেলিভিশনে দেখো, আদল কথাটা থেকে আদালত কথাটা এসছে। আদল মানে হচ্ছে জাস্টিস, বাংলা কথা নয়, ফার্সি আরবিতে ব্যবহৃত হয়। আদল মানে হচ্ছে জাস্টিস। সুতরাং কারা রোল মডেল ছিল আকবরের কাছে, বা দিল্লি সুলতানের কাছে, বা সুফিদের কাছে, বা শিখদের কাছে, বা হিন্দুদের কাছে? কে রোল মডেল ছিল? রোল মডেল ওয়াজ নট এ হিন্দু, নট এ মুসলিম, নট এ শিখ, নট এ খ্রিস্টান। Role model was a Zoroastrian. His name was Naushirwan Adil, Naushirwan the Just, who belonged to the Sassanid Empire of Iran. কেন? তার সঙ্গে নামের সঙ্গে জাস্টিসের কথাটা মিলে গিয়েছিল। তাই মোগল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেক্সিকন ডিকশনারি, তার মধ্যে একটা কথা খুব সুন্দর বলা আছে, এটা বুঝতে সুবিধা হবে, যে a just non-Muslim ruler is superior to an unjust Muslim ruler. অন্তত তাত্ত্বিকভাবে এই উদার ভাবাপন্ন মনোভাবটা আমরা কিন্তু মোগল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিকশনারি তার মধ্যে পাই। আকবরও এটাকে মেনে নিতে বলেছে।
সুতরাং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আদল বা জাস্টিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাই রামের কনসেপ্টটা ভালো করে খেয়াল করো। গান্ধী যে রামের কথা যখন বলছেন, সেই রাম আজকের রাম নয়, এই রাম দশরথের পুত্র রাম নয়, এই রাম অযোধ্যার রাম নয়, এই রাম হচ্ছে সমস্ত মানব জাতির প্রতিনিধি, যিনি জাস্টিস দেবেন। এই রামের সঙ্গে, কারণ গান্ধী স্কুল জীবনে ফার্সি ভাষা চর্চা করেছিলেন, সেখানে নাওশের মানে আদিলের কথা গান্ধীকে পড়তে হয়েছিল। তাই গান্ধীর রাম হচ্ছে একজন ইউনিভার্সাল ডিসপেন্সার অফ জাস্টিস, যার সঙ্গে রামের কনসেপ্টের সঙ্গে নাওশের মানে আদিলের কনসেপ্ট মিশে গিয়ে একটা আন্তর্জাতিকতা প্রাপ্ত হয়েছে সেই রাম, যে জাস্টিস দেবে সমগ্র মানব জাতির জন্য। এই উদার ভাবাপন্ন জিনিস আজকের সমাজে সংস্কৃতিতে আমরা দেখতে পাই না। তাই রাম হচ্ছে কবিরের রাম, যেই রামের কোনো সীমানা নেই। সেই রাম হচ্ছে সর্বজাতির মানে জন্য জাস্টিস নিয়ে আসবেন, এরকম একটা চেতনা কিন্তু কবিরের ছিল। কবিরপন্থী ছিলেন গান্ধীর মা। সুতরাং গান্ধীর পক্ষে রামের এই ধরনের উদার কল্পনা করাটা সমস্যাজনক হয়নি। সুতরাং আজকের রাম আর গান্ধীর রাম, আজকের রাম কবিরের রাম এক নয়। এটা হচ্ছে গৌতম ঘোষের ফিল্মটাতে দেখবে মনের মানুষ। সেই মনের মানুষ কিন্তু কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমায়িত নয়। সেই মনের মানুষ হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক সত্তা, সেইটার মধ্যে কিন্তু বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের একটা সত্তা। এবং প্রফেট মোহাম্মদ কোনো রাষ্ট্র স্থাপনের কথা বলেননি, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তাই এই যে ধর্মের নামে রাষ্ট্র স্থাপন, এটা সুন্নাহ নয়। প্রফেট কথা বলেননি ধর্মের নামে রাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে। প্রফেট কি বলেছিলেন? মিল্লাত, আমি আর লিখছি না সময় বাঁচানোর জন্য, মিল্লাত মানে হচ্ছে ব্রাদারহুড, ফ্র্যাটার্নিটি স্থাপন করতে হবে। সেখানে সব জাতির লোক বসবাস করবে, ইভেন পেগান বা পৌত্তলিকরাও থাকবে। তাই আবু তালিব ছিলেন প্রফেটের আঙ্কেল, কিন্তু আঙ্কেলকে কনভার্ট করেনি প্রফেট মোহাম্মদ। আঙ্কেল ডাইড অ্যাজ এ পেগান, আবু তালিব। সুতরাং এটার মধ্য দিয়ে প্রফেট একটা মেসেজ দিয়েছেন যে সব মানুষকে সমন্বয়ের মধ্যে থাকতে হবে। পিস ট্রিটি অফ হুদাইবিয়া বা মেদিনান কনস্টিটিউশনে এই কসমোপলিটানিজমের কথা আছে। সুতরাং সুফি আর সুলতানরা ইসলামের, আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, ইসলামের বাইরে গিয়ে কসমোপলিটানিজমের কথা ভাবছে এমন নয়। ইসলামের কাঠামোর মধ্যেই কসমোপলিটানিজমের সংজ্ঞা এবং সমর্থন আছে। তার মধ্য থেকে কিন্তু কসমোপলিটানিজমকে তারা অ্যাপ্রোচ করছে। অবশ্য ভক্তি মুভমেন্ট পাশাপাশি থাকার ফলে আমরা দেখিয়েছি অলেখ কথাটার মধ্য দিয়ে, অনেক নির্গুণ ভক্তির মধ্য দিয়ে মনোথেইজমের কনসেপ্টটা চলে এসছে। তাই কবিরের যে ঈশ্বর, সে কিন্তু নির্গুণ ঈশ্বর। নানকের ঈশ্বর কিন্তু নির্গুণ ঈশ্বর। এখানে চৈতন্যের ভগবানের সঙ্গে নানকের যে ঈশ্বর তার পার্থক্য আছে, কারণ চৈতন্যের ভগবান হচ্ছে সগুণ ভক্তি, আর নানকের বা কবিরের বা দাদু দয়ালের বা রাজ্জাবের যে ঈশ্বর, সেটা কিন্তু নির্গুণ ভক্তির পরিচয় বা মনোথেইস্টিক কথাটা এখানে ব্যবহার করা যায়। এবং কীর্তিমোহন সেনের সুন্দর গবেষণা ছিল, কারণ মহিলাদের কথা না বললে সামাজিক ইতিহাস হয় না। কীর্তিমোহন সেন একটা বই লিখেছিলেন 40 বছরের গবেষণা। বইটা উনি ভদ্রতা করে বলছেন হারিয়ে ফেলেছিল পাবলিশার। আমি বলছি হারিয়ে ফেলেনি, পরিকল্পিতভাবে বইটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ বইটা বেরোলে একটা বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব হয়ে যেত। কারণ তিনি দেখাচ্ছেন মীরাবাই একটা সময় সগুণ ভক্তির মধ্যে ছিলেন, কিন্তু মীরাবাইয়ের উত্তরণটা সগুণ ভক্তি থেকে নির্গুণ ভক্তির দিকে যাচ্ছিল, এবং তার ফলে তার সঙ্গে পরিবারের একটা ক্ল্যাশ তৈরি হচ্ছিল, প্যাট্রিয়ার্কির একটা ক্ল্যাশ তৈরি হচ্ছিল। সেভাবে তিনি মীরাবাইকে এঁকেছিলেন, যেটা প্যাট্রিয়ার্কি মেনে নিতে পারে না। তাই বইটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যাতে বাজারে কখনো প্রবেশ করতে না পারে। এটা আমার একটা হাইপোথিসিস। উনি ভদ্রতা করে বলেছেন আমার বইটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। উনি কারোর সঙ্গে বিবাদ চাননি। সামাজিক ইতিহাস কিন্তু এইভাবে জিনিসটাকে দেখতে হয়। আর ইতিদাল কথাটা খুব ইন্টারেস্টিং। ইতিদাল কথাটার মানে হচ্ছে ইকুইপয়েস বা সামঞ্জস্য। মনে রাখবে, সামঞ্জস্য বা ব্যালেন্সের কথা তুমি তখনই বলো যখন তুমি একাধিক মানুষের কথা বা একাধিক সংস্কৃতির কথা বলছো। কারণ যখন তুমি একটা কমিউনিটির কথা বলছো বা একটা মানুষের কথা বলছো, তখন সামঞ্জস্য কথাটা, ব্যালেন্স কথাটা রেলেভেন্ট নয়, সিগনিফিকেন্ট নয়। সিগনিফিকেন্ট তখনই হয় যখন তুমি ইউ আর স্পিকিং অ্যাবাউট মোর দ্যান ওয়ান কমিউনিটি, মোর দ্যান ওয়ান পার্সন, তখনই সামঞ্জস্যের প্রয়োজনটা দেখা দেয়। সুতরাং এই ইতিদাল বা সামঞ্জস্য বা বিভিন্ন কমিউনিটি এবং এথনিক গ্রুপ এবং লিঙ্গুইস্টিক গ্রুপের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ওই নাওশের মানে আদিলের মতো শাসকেরও একটা দায়িত্ব, ফিলোসফার কিং এর একটা দায়িত্ব। হ্যাঁ, সুতরাং এইভাবে কিন্তু কসমোপলিটানিজমকে, বহুমাত্রিকতাটাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সামাজিক ইতিহাসে। এটা এই স্পিরিটটা কিন্তু সামাজিক ইতিহাসে ছিল। আরো দু একটা কথা বলবো, কারণ সামাজিক ইতিহাসে আমরা এতক্ষণ রাজনীতি, ফিলোসফি, ধর্মের দিক থেকে বললাম, কিন্তু মনে রাখবে প্রযুক্তিরও একটা ভূমিকা থাকে। কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে প্রযুক্তির কি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা দিয়েও কিন্তু মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসটা বোঝা যায়। যেমন ধরো
ত্রয়োদশ শতক থেকে ওই খালি রাজপুত ব্রাহ্মণ অ্যালায়েন্সটা ভেঙে গেল তা নয়, আরেকটা মারাত্মক প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্ট ভারতবর্ষে হলো। কি বলতে পারো কেউ? ছাত্ররা বলো, ছাত্রছাত্রীরা বলো। ত্রয়োদশ শতক থেকে একটা মারাত্মক যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ভারতবর্ষে দেখা গেল, এবং তার সঙ্গে টার্কিশ ইনভেশনের একটা সম্পর্ক ছিল। আমি আরেকটু ক্লু দিচ্ছি, এটা এগ্রিকালচারাল ফিল্ডের একটা ব্যাপার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ডের একটা ব্যাপার। এইভাবে ইতিহাসকে দেখবে, সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়, তার সঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম, ফিলসফি, শাসকদের যে অবস্থান, সুফিদের অবস্থান, ভক্তি শ্রেণীদের অবস্থান, বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া ঘটনা, ইমিগ্রেশন, জনবিন্যাসগত পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, এগুলো দেখতে হবে, নাহলে সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করা যায় না। মেজর একটা চেঞ্জ, এগুলো ল্যান্ডমার্ক, মাইল ফলক, এগুলোকে ধরে ধরে তোমাদের সামাজিক ইতিহাস লিখতে হবে, তাহলে অ্যান্সারটা ভালো হবে, কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় সুবিধা হবে, ইন্টারভিউটা ভালো হবে। ওগুলো এই তো খুব ইনসাইটফুল ক্যান্ডিডেট, এই তো লিঙ্ক করতে পারছে, জাস্ট মুখস্থ করে আসেনি কয়েকটা পাতা, এই একটার সঙ্গে আরেকটা জিনিসকে রিলেট করতে পারছে, তোমাদের পারফরমেন্স ভালো হবে। পার্সিয়ান হুইল, পার্সিয়ান জল চাকি, তার ফলে ইরিগেশনটা ইজি হয়ে গেল। আগে ইরিগেশনটা ইজি ছিল না, পার্সিয়ান হুইল আসার পর ওই তুর্কিদের হাত ধরে এলো, তুর্কিরা পারস্য জয় করলো, তারপরে ওখান দিয়ে টার্কিশ পিপল আর গ্রেট ওয়ারিয়ার্স অ্যান্ড পার্সিয়ানস আর গ্রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স। সেটাও একটা কারণ, ওই যে আমি বলছিলাম ফার্সি ভাষাটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কেন, কারণ পার্সিয়ান পিপল আর গ্রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স। পার্সিয়ান ভাষাটা যদি চালু থাকে তাহলে পারস্য থেকে প্রতি বছর ট্যালেন্টেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটাররা ভারতবর্ষে আসবে। যেমন ধরো আমেরিকায় ইন্ডিয়ানদের খুব দাম বেশি কেন, ইন্ডিয়ানরা ভালো ইংরেজিটা জানে, চাইনিজরা অত ভালো জানে না, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা জানে, তাই ইন্ডিয়ানদের অন্তত ল্যাঙ্গুয়েজের দিক দিয়ে চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হয় না। ঠিক আছে, অন্য জিনিসগুলো আমি ছেড়ে দিলাম, খালি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাক্টরটা অলরেডি সেটেলড হয়ে যায়, কারণ ইন্ডিয়ানরা ভালো ইংরেজি জেনে ওখানে যায়। সেই রকম পারস্য থেকে, তাজিকিস্তান থেকে, যাদের মাতৃভাষা অলমোস্ট পার্সিয়ান ছিল, তারা ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে তাজিকিস্তান থেকে এবং পারস্য থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা আসছে, অর্থাৎ পার্সিয়ানস অ্যান্ড তাজিকস আর সফিস্টিকেটেড অ্যাডমিনিস্ট্রেটার্স অ্যান্ড টার্কস আর গ্রেট ওয়ারিয়ার্স। এটা ভালো করে খেয়াল করতে। হ্যাঁ, সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই জল চাকিটা আসার ফলে একটা বিরাট ইভলিউশন হচ্ছে। জাটরা পাঞ্জাবে, আমি লিখছি না সময় বাঁচানোর জন্য, শেষ করে আসছি। আর জাটরা হচ্ছে কৃষক, পরে কৃষক হচ্ছে, আগে কিন্তু জাটরা ছিল যাযাবর, নোম্যাডস। কিন্তু এই জলচাকিটা আসার পর, জাটরা পরিশ্রমী ছিল বরাবর, জলচাকিটা আসার পর জাটরা দেখলো আমি যদি সেটেলড এগ্রিকালচারাল লাইফ লিড করি, আমার তো তাহলে এত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় না, আমি রুরাল সারপ্লাস তৈরি করতে পারি। দেখো কিরকম ভাবে মিল, তারপর রুরাল সারপ্লাস তারা জেনারেট করলো, হাতে অর্থ এলো, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের থেকে তাদের হাতে অর্থ বেশি, কিন্তু কাস্ট স্ট্রাকচারে তাদের জায়গা নেই। ঠিক আছে, তাহলে এই জাটরা কৃষক হলো, অর্থ রোজগার করলো, কিন্তু তারা ব্রাহ্মণিকাল কাস্ট হায়ারার্কিতে জায়গা পেল না। তাহলে তারা কি করবে? তারা শিখিজমে যোগ দেবে, গুরু নানকের শিখিজমে যোগ দেবে, যেটা ইগালিটারিয়ানিজমের কথা বলে, সাম্যের কথা বলে। এই জন্য দেখবে দ্য রুরাল কম্পোনেন্ট অফ শিখিজম ওয়াজ প্রোভাইডেড বাই দ্য জাটস। প্রথম 10 জন গুরু কিন্তু জাট নয়, খাত্রি। খাত্রি কারা? খাত্রিদের হাতেও পয়সা আছে, কারণ খাত্রিরা শহরে থাকে, পাঞ্জাবে ব্যবসা করে, আর তারা প্রফেশনাল, কারণ তারা পার্সিয়ান জানে বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব পায়। সুতরাং দে আর দ্য এডুকেটেড পিপল অফ পাঞ্জাব, খাত্রি। সো খাত্রিজ আর দ্য ন্যাচারাল টিচার্স অফ দ্য জাটস। তাই 10 জন শিখ গুরু, প্রথম 10 জন শিখ গুরু যে খাত্রি হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ জাটরা নিরক্ষর, কিন্তু খাত্রিরা হচ্ছে এডুকেটেড, তাই এডুকেটেড লোকরাই তো লিডার হবে। তো তারাই লিডার হলো, 10 জন লিডার হচ্ছে খাত্রি। এখন কথা হচ্ছে আজকের ম্যাট্রিমোনিয়াল নেগোসিয়েশন গুলো নিউজ পেপারে যদি দেখো, অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপারে দেখবে, এখনো যদি গুরু নানক এটা চাননি, খাত্রিরা চট করে জাটদের সঙ্গে, শিখ হলেও বিয়ে করে না, অনেকটা ওই শিয়া সুন্নি ব্যাপারের মতো বা ব্রাহ্মীণ নন ব্রাহ্মীণ ব্যাপারের মতো। চট করে খাত্রি, লাভ ম্যারেজ হলে আলাদা, নেগোসিয়েটেড ম্যারেজে যায় না, কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওরা ভাবে কিছুটা আলাদা। এই যে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, অরোরা হচ্ছে একজন খাত্রি। অরোরা, সৌধি, বেদি, বিশেন সিং, খত্রিরা মেনলি ব্রেন ওয়ার্ক করে, তাই বিশেন সিং বেদি ইজ নট এ ফাস্ট বোলার, হি ইজ এ স্পিন বোলার। ঠিক আছে, কিন্তু যুবরাজ সিং ইজ এ জাট, যদিও শিখ নয়, জাট, তাই মানলেই 6 হয়ে যায়। কপিল দেব ইজ এ জাট, তাই মানলেই 6 হয়ে যায়, আর ফাস্ট বোলার। কপিল দেব যদি জাট না হয়ে খত্রি হতো তাহলে স্পিন বোলার হতো, বেদি মত। মানে এটা সিম্পলিফাই করলাম, কিন্তু এইভাবে অর্থাৎ অতীতের সঙ্গে বর্তমানে কথোপকথন। মানে তুমি ক্রিকেট খেলা এখন চলছে, ক্রিকেট খেলাও বুঝতে সুবিধা হবে যদি তুমি সামাজিক ইতিহাসটা এইভাবে দেখো। সুতরাং এই বেদি, সৌধি, অরোরা এরা হচ্ছে খাত্রি টাইটেল, আর সিং ইজ কিং।
সিং মানে হচ্ছে জাট, সিং মানলেই 6 হয়ে যায়। কবজিটা দেখবে গুরুদুয়ারায় যাবে, দেখবে যাদের কবজি বড় জাট, কবজি ছোট মানে জেনারেলি ক্ষেত্রী হতে পারে। ইন্টারেস্টিং, জওহরলাল নেহরুর একটা বই আছে, এ লেটার ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। ওখানে বলেছেন এই কমপ্লেক্সন মানুষের মধ্যে কিভাবে চেঞ্জ হয়, কিভাবে তাদের অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস গুলো তাদের স্কিনের ওপর, তাদের অ্যাক্টিভিটিসের ওপর, ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে। খুব সুন্দর লেখা, অবজার্ভ করে লিখেছেন। কারণ গান্ধী বলেছেন তুমি পলিটিক্স জয়েন করবে, তার আগে এই ভারতবর্ষ ঘুরে এসে উনি ঘুরলেন, লিখলেন ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া। তার আগে গান্ধী ওনাকে পলিটিক্স জয়েন করতে দিতেন না। আর আজকে পলিটিক্স দেশকে ডিসকভার না করে দেশকে বেঁচে দিয়ে পলিটিক্স করে, এই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তখন অন্যরকম ছিল। সুতরাং এই ইভলিউশনের জায়গাটা বুঝতে হবে। এটা ইগালিটারিয়ান প্রিন্সিপালের উপর গুরু নানক তৈরি করছেন। ভালো করে দেখো, এখন আদান প্রদানের জায়গা আছে। লঙ্গর মানে হচ্ছে ফ্রি কিচেন, সুফিদের মধ্যে লঙ্গর আছে। তুমি গুরুদ্বারায় যাও, গুরুদ্বারায় লঙ্গর আছে। এবং লঙ্গরে দেখো মহিলাদের কথা ছাড়া হয় না, লঙ্গরে মহিলাদের একটা বড় রোল আছে। সাংঘাতে মানে গ্যাদারিং এ মহিলাদের একটা বড় রোল আছে। এই সাংঘাতকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম সমাজে বিদ্রোহ হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ বললেন না মহিলারা সরাসরি পার্টিসিপেট করবেন না সাংঘাতে, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন বা তার ফলোয়াররা বললেন মহিলারা সরাসরি পার্টিসিপেট করবেন। তোমরা গোড়া উপন্যাসটা পড়লে মহিলাদের অবস্থান রবীন্দ্রনাথ কিভাবে দেখছেন সুচরিতার মধ্য দিয়ে বা পরেশবাবুর মধ্য দিয়ে তোমরা গোড়া উপন্যাসে এই ডিবেটটা পাবে, মহিলাদের পজিশনটা কোথায়। এবার এরকম একটা মাহফিলে নিজামুদ্দিন আউলিয়া বক্তৃতা দিচ্ছেন, একজন শিষ্য বললেন সমাজে মহিলাদের পজিশন কি হবে। আমি আর লিখছি না, ফার্সি ভাষায় লিখতে পারতাম, সময়টা নষ্ট হতো। সেটা বললেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া অ্যালেগরি করে কথা বলতেন, সরাসরি কথা বলতেন মহিলাদের পজিশনটা কিরকম হবে সমাজে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া বললেন শের আজ বেশা বেরু আয়েদ কাছে পুরশিদ কে আসে নরাস্ত ইয়া মাদা। বুঝতেই পারছো এটা উর্দু নয়, এটা কিন্তু ফার্সি ভাষা। অর্থাৎ জঙ্গল থেকে যখন সিংহী নির্গত হয় তখন কেউ প্রশ্ন করে না, তখন নোট বই নিয়ে কেউ লিখতে বসে না যে এটা সিংহ না সিংহী, তখন সবাই বলে আপন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, তাই তো। অর্থাৎ একজন মহিলার ক্ষমতা থাকতে পারে, আধ্যাত্মিক শক্তি থাকতে পারে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মর্যাদা ক্রমচ্ছ বিন্যাসে তাকে একটা সম্মানজনক উন্নত অবস্থান তাকে দিতে হবে। অর্থাৎ সে গুরুও হতে পারে, মুর্শিদও হতে। এভাবে একটা ইগালিটারিয়ান প্রিন্সিপালের কথা নিজামুদ্দিন বললেন। প্রশ্নটা হলো তিনি মানবীর কথা না বলে সিংহীর কথা কেন বললেন, মানবীর কথা কেন বললেন না? ইন্টারেস্টিং, এগুলো খুঁজে দেখতে হবে, তাহলে সামাজিক ইতিবৃত্ত আমরা রচনা করতে পারি। মানবীর কথা বললে সমাজে অনেক কন্ট্রোভার্সি তৈরি হতো, একদিকে ব্রাহ্মণরা আসতে পারতো, একদিকে উলামারা আসতে পারতো। তাই তিনি ওই অ্যানিমাল প্ল্যানেট যারা দেখেছো যে প্রিন্সিপাল প্রিডেটর ইজ দ্য লায়নেস। খালি শিকার করার সময় লায়নেসই ওকে, খালি বাইসন মারার সময় লায়নকে লাগে, কারণ বাইসন সাইজে বড়, পাওয়ারফুল, তার একটু ব্লিডিং না হলে সে দুর্বল হয় না, ওটা সিংহর পক্ষে আদর্শ। সিংহ এসে ঘাটটা টিপে ধরে, ব্লিডিং হয়, তখন লায়নেস গুলো পরে পরে আসে। সুতরাং এটা কত কিন অবজারভার অফ দ্য অ্যানিমাল প্ল্যানেট ছিল তোমার। তাই জন্য আজকে আমরা অ্যানিমাল রাইটস এর কথা বলি। সুফি টেক্সট গুলো, এই যে খায়রুল মাজালিস এর কথা বলো বা ফাওয়াইদুল ফুয়াদের কথা বলো, যেগুলো বললাম হ্যাজিওগ্রাফি, ভালো করে স্টাডি করে দেখলে ভেরি ইন্টারেস্টিং। একজন সুফি দেখছেন তার মাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জার্নি করছেন, হঠাৎ অনেক দূরে গিয়ে দেখলেন মায়ের হাড়গোড় পড়ে আছে। খুব যত্ন করে মায়ের হাড়গোড় পড়ে তার সৎকার হবে, সেটা বস্তার মধ্যে বেঁধে নিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, মায়ের কিন্তু এভাবে মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও বলছে না যে আমাকে বাঘের এগেনস্টে বা সিংহের এগেনস্টে রিভেঞ্জ নিতে হবে, প্রতিশোধ নিতে হবে, কোথাও বলছে। এটা হচ্ছে বলছে যে কারণ খাদ্যের সম্পর্ক, তোমার দোষ যে তুমি নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারো না। সিংহ তো তোমাকে খাবি, বাঘ তোমাকে খাবি। সুতরাং এইভাবে একটা বায়োডাইভার্সিটি রক্ষার চেষ্টা তোমরা কিন্তু হ্যাজিওগ্রাফিক্যাল লিটারেচারে পেয়ে যেতে পারো। সুতরাং সামাজিক ইতিহাসে অনেকগুলো ডাইমেনশন আছে। একটা এনভায়রনমেন্টাল ডাইমেনশন আছে। মানুষকে কোনো জায়গায় মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কোনো জায়গায় মানুষকে কবর দেওয়া হয়। কেন? কারণ মরুভূমিতে অত গাছ নেই, তাই ওখানে কবর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্রচুর গাছ ছিল তখন, এখন তোমরা সব গাছপালা কেটে ফেলছো। হ্যাঁ, এখন তখন গাছ ছিল, তাই মানুষের ডেড বডি যে পুরানো হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং ইটস অ্যান এনভায়রনমেন্টাল ডিসিশন লেটার অন লেজিটিমাইজড থ্রু স্ক্রিপচার্স। এভাবে আমরা দেখি না, দেখলে আমরা অন্য একটা জায়গায় হয়তো যেতে পারি। সুতরাং এইবার দেখো কিভাবে সামাজিক ইতিহাসের সিদ্ধান্ত পাল্টে যায়। প্রায় 20 বছর ধরে আমি মনে করতাম, এটাই থিওলজিক্যাল পজিশন থেকে, একটা সুফি টেক্সট থেকে আমি মনে করতাম যে চিস্তি সুফিজ আর ফেভারেবলি ডিসপোজ টুয়ার্ডস উইমেন বিকজ অফ দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ সাচ লিটারেচার ইন দ্য সুফি টেক্সট। ঠিক আছে, কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে না,
এটা তো আমাকে এথনোগ্রাফি দিয়ে জিনিসটাকে দেখতে হবে। কেন? কারণ দেখলাম যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া যখন ভারতবর্ষে আসছেন, বাচ্চা ছেলে, বাবাকে হারিয়েছেন, সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আসছেন, মার নাম হচ্ছে বিবি জুলেখা। ভারতবর্ষে এসে তারা খুব খুশি, কারণ কে শাসন করছেন? একজন মহিলা শাসন করছেন, সুলতানা রাজিয়া। হু ইজ সুলতানা রাজিয়া? সুলতানা রাজিয়া ইজ এ টার্ক। টার্কদের কি হলো, তাতে কি হলো? এটা ইম্পর্টেন্ট, এখানেই ইম্পর্টেন্সটা রয়েছে এথনো হিস্ট্রি। কারণ টার্কিশ ট্রাইবাল কমিউনিটির মধ্যে ম্যাট্রিয়ার্কি ইজ ভেরি স্ট্রং। মহিলাদের ঘোড়ার পিঠে, বাচ্চার অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে তুলে দেওয়া হয় যাতে ভালো যোদ্ধা হয়। তাই সুলতানা রাজিয়া যে শাসন করবেন, তিনি যে যুদ্ধ করতে পারবেন, নূরজাহান যে বন্দুক নিয়ে মারবেন, সেটা যে মোগল পেইন্টিংয়ে সেটাকে চিত্রিত করা হবে, অমর করে রাখা হবে, সেটা খুব অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কারণ এই টার্কিশ ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকার ফলে এই জিনিসটা কিন্তু একটা লেজিটিমেসি পেয়ে গেছে। সুতরাং দেখো, একটা এথনিক ম্যাট্রিয়ার্কাল স্ট্রাকচার, সেটা কিন্তু সুফি লিটারেচারটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। সুতরাং আমরা পারিপার্শ্বিকটাকে উপেক্ষা করতে পারি না। যখন আমরা সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করব, দেখব, তখন আমরা নিশ্চয়ই অরিজিনাল টেক্সটগুলো দেখব। আমরা হেজিওগ্রাফির সঙ্গে হিস্টোরিওগ্রাফির মিলটাকে খোঁজার চেষ্টা করব ডেফিনেটিভলি, কিন্তু তার সঙ্গে কোনো এথনো হিস্ট্রি জড়িয়ে আছে কিনা, কোনো অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ আমরা পাই কিনা, কোনো টেকনোলজিক্যাল ডাইমেনশন আছে কিনা, কোনো এনভায়রনমেন্টাল ডাইমেনশন আছে কিনা, কোনো পলিটিক্যাল আপহিউভাল আছে কিনা, সেগুলো কিন্তু মিলিয়ে আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ চিত্র রচনা করতে পারি। না হলে আমাদের ইতিহাসটা কিন্তু খণ্ডিত একটা ইতিহাস হবে, সেটা একদেশদর্শী একটা মতামতে আমরা উপনীত হব। সুতরাং আমাদের ওপেন মাইন্ডেড থাকতে হবে। ওই 20 বছর পর্যন্ত আমি ওই সোর্সটা পাইনি যে একটা ম্যাট্রিয়ার্কি কিন্তু মানে টার্কিশ টাইপগুলোর মধ্যে ছিল। সেটার কারণে সুফিরা, যেহেতু নিজামুদ্দিন আউলিয়া ওয়াজ অলসো এ টার্ক, তাই তার পক্ষে এটা অজানা থাকার কথা নয়। আমার মা, দেখো, মার ডিসিশন মেকিং পাওয়ার আছে, বাবা মারা গেছেন, তাই মা কিন্তু সমস্ত টিচার কে হবে, কোথায় পড়াশোনা করবে ছেলে ঠিক করে দিচ্ছেন। বলছেন বাদায়ুনে গিয়ে পড়ো, গ্রাউন্ডিংটা ভালো হবে, বিকজ বাদায়ুন ওয়াজ সারপাসড অনলি বাই দিল্লি সো ফার অ্যাজ ইসলামিক লার্নিং, ইসলামিক এডুকেশন অ্যান্ড মিস্টিক্যাল এডুকেশন ইজ কনসার্ন। ভালো করে খেয়াল করো, এখানে গ্লোবাল হিস্ট্রি যুক্ত হয়ে আছে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু একটা ইম্পিরিয়াল, ট্রান্স ইম্পিরিয়াল হিস্ট্রি যুক্ত হয়ে আছে। বাগদাদের পতন হচ্ছে, বাগদাদের পতন হওয়ার ফলে এটা আমরা এইভাবে দেখি না, একটা লার্নিং সেন্টার হিসেবে, ইসলামিক এবং মিস্টিক্যাল লার্নিং সেন্টার হিসেবে দিল্লির উত্থান হয়েছে, বাদায়ুনের উত্থান হয়েছে। সেখান থেকে নিজামুদ্দিন আউলিয়া আসছে, খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার খাকি, যিনি সামা মিউজিক্যাল কনসার্ট পছন্দ করেন, তিনি আসছে। তাই তোমরা যদি কখনো সামাজিক ইতিহাস রচনা করো, তাহলে তোমাদের কিন্তু ভাষাও শিখতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ওই প্রজেক্টে হাত দেননি, কিন্তু খ্যাতিমোহন সেনকে ডেকে নিয়ে এসছেন সামাজিক ইতিহাস রচনা করার জন্য। বললেন তুমি হাসান রাজার ইতিহাস লেখো ওই সিলেটে, কারণ সিলেটি কলোকিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি অত ভালো জানি না, হাসান রাজা ভালো জানে। তাই আমার সাজেশন হচ্ছে সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস লিখতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজটাও কিন্তু জানতে হবে। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। সেটা এই যে মিউজিক্যাল কনসার্ট, সব সুফি অর্ডারের মিউজিক্যাল কনসার্টকে সাপোর্ট করে না, খালি তোমার চিস্তিরা করে। আমাদের দেশে এই জন্য মার্কসিস্ট এবং ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ানরা নাকশবন্দিদের অর্থোডক্স বললো, কারণ নাকশবন্দিরা সামা বা কাওয়ালির আসর ইন্ডিয়াতে করে না। কিন্তু হঠাৎ 2006-এ জার্মানিতে আমি গিয়ে দেখলাম যে তারা একটা জায়গায় রাত্রে সান্ধ্য সামার আসর করেছে। আমার তো খুব কৌতূহল হলো, নাকশবন্দিরা ইন্ডিয়াতে, পাকিস্তানে কখনো করে না, বাংলাদেশেও করে না, এখানে করছে। দেখলাম টার্কিশ অরিজিনের নাকশবন্দি সামা সত্যিই হলো। কিন্তু এই সামার সঙ্গে আমাদের দেশের চিস্তি সামার আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো নজর করতে হয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, কারণ আমাদের দেশের সামাগুলোতে এমন অনেক কল্পনা, এমন অনেক গল্পগাথা আছে, যেমন হীর রাঞ্ঝার স্টোরি আছে, লায়লা মজনুর স্টোরি আছে। এই হীর রাঞ্ঝার স্টোরি কিন্তু কোরআন হাদিসে নেই, এটা ভেরি রিজিওনাল স্টোরি অফ লাভ, সেগুলো কিন্তু ইনকর্পোরেটেড হচ্ছে চিস্তি সামায়। তাই চিস্তি সামায় মীরাবাইয়ের কথা বলেছি, মীরাবাই ইজ নট লঙ্গিং টু বি ইউনাইটেড উইথ লর্ড কৃষ্ণ, মীরাবাই ইজ লঙ্গিং টু বি ইউনাইটেড উইথ খাজা গরিব নওয়াজ, বিকজ গরিব নওয়াজ hails from Ajmer, Mirabai also hails from Rajasthan. This is the fertile imagination of the Sufi poet, I mean Chisti Sufi poet. এই ধরনের সামা কিন্তু নাকশবন্দিরা রচনা করবে না। ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড আমি নোটিস করলাম ওই হাইডেলবার্গের সামাতে, each and every word they selected was selected from either the Quran or from the Hadith. সুতরাং একটা কোরআন হাদিস সেন্ট্রিক সামা, আর একটা হচ্ছে যেটাকে আমি বলবো ইম্প্রোভাইজেশন, ইমাজিনার মুসলিমস অ্যাট ওয়ার্ক, অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ মুসলিমরা তাদের সৃজনশীলতার চরম সীমায় গিয়ে যেই সামা রচনা করছেন, সেই সামা চিস্তি মাহফিলে দেখা যাবে, কিন্তু নাকশবন্দি মাহফিলে সেটা দেখা যাবে না। এখন এখানে
ডট, ওই যে সিম্বল গুরুত্বপূর্ণ বলেছিলাম, বলে শুরু করেছিলাম, সিম্বল দিয়ে শেষ করব। এটা হচ্ছে সামা, স্লাইটলি প্রোনাউন্সড সামা। এখানে 3টে ডট বসতে পারে, তাহলে মানে হয় 1 2 3। তাহলে প্রোনাউন্সিয়েশনটাতে এখানে একটা এইচ যুক্ত হবে, অর্থাৎ স্ট্রং প্রোনাউন্সিয়েশন হবে। দুটোরই মানে হয়, ওই যে ডুয়ালিটি থেকে নন ডুয়ালিটিতে যাওয়ার কথা বললাম। তাহলে কি হবে? সামায় সামা বা মাহফিলের সামা। মাহফিল মানে হচ্ছে সামা, স্লাইটলি প্রোনাউন্স, মিউজিক্যাল কনসার্ট, সুফি মিউজিক্যাল কনসার্ট। আর সামা মানে হচ্ছে মোমবাতি। মোমবাতি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দ্য মিস্টিক্যাল থিঙ্কার। সুতরাং আমরা যদি সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা করি, কবিতায় বারে বারে কেন মোমবাতি এসছে সেটা বুঝতে গেলে এটা বুঝতে হবে মোমবাতি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দ্য মিস্টিক্যাল পোয়েটস, নট অনলি ইন ইসলাম বাট অলসো ইন খ্রিশ্চানিটি। তাই লেডি ডায়ানা যখন মারা যান, এলটন জন গান করেন লাইক এ ক্যান্ডেল ইন দ্য উইন্ড। ক্যান্ডেলটা মাঝে মাঝে নিভে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। কেন নিভে যায়? কারণ কর্তৃত্বপরায়ণ রক্ষণশীলতা বাতাস হিসেবে তার উপর আক্রমণ করে, কিন্তু ক্যান্ডেলটা টিকে থাকার চেষ্টা করে। এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সামাজিক ইতিহাসটাকে বুঝতে হবে। একদিকে কর্তৃত্বপরায়ণ রক্ষণশীলতা, আরেকদিকে সৃজনশীলতা, ক্রিয়েটিভিটি ভার্সেস হেগেমনিক অর্থোডক্সি। সেটা মোমবাতির মধ্য দিয়ে মিস্টিকরা বোঝায়। তাই দেখবে আমরা ছোটবেলায় আমাদের তোমাদের মতো এরকম মোবাইলে ফিল্ম দেখা যেত না, আমাদের সিনেমা দেখতে অত দেওয়া হতো না, হিন্দি ফিল্ম বা কমার্শিয়াল ফিল্ম নয়, কিন্তু আমরা মাইক শুনতাম, মাইকে গান শুনতাম। ওটা তো আটকানো যেত না। রেকর্ড প্লেয়ার কেনার মতো ক্ষমতা সকলের থাকতো না মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই সময়। হ্যাঁ, তখন তো ইকোনমিক লিবারালাইজেশন হয়নি, তো রেকর্ড প্লেয়ার খুব কম বাড়িতে থাকতো, ওই যে ঘুরে ঘুরে রেকর্ড প্লেয়ারগুলো ঘোরে। তা আমরা গানটা মাইকে শুনতে পেতাম, মাইফিল মাইফিল হ্যায় শামা, মাইফিলের শামা। কমার্শিয়াল সং, আমার বক্তব্যটা হচ্ছে কমার্শিয়াল সং ফিল্মেরও স্ক্রিপ্ট রাইটার এমন একজন থাকতো যে সুফিজমটাকে গুলে খেয়েছে। তাই মৃণাল সেনের, আমি পার্সোনালি জানি, মৃণাল সেনের স্ক্রিপ্টটা যিনি লিখতেন, মৃণাল সেনের অনেক হিন্দিতে সিনেমা আছে, সেই স্ক্রিপ্টটা লিখতেন রাশেদ ইকবাল। আমি জানি তিনি একজন ফার্সি ভাষায়, উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত মানুষ। মৃণাল সেন বলতেন, তুই লিখে দে আমার স্ক্রিপ্টটা, তাহলে একটা পোয়েটিক ফ্লেভার থাকবে। হ্যাঁ, সুতরাং এই নোক্তা কখনো একটা থাকে, কখনো দুটো থাকে, কখনো 3টে থাকে, কখনো থাকে না। তাই উর্দু পোয়েট মজা করে বলেন, নোক্তা মানে ডট, নোক্তা কি হের ফের সে খোদা জুদা হয়ে যাতা है। তাহলে কিরকম ব্যাপারটা হলো? এটা হচ্ছে খোদা। খোদা ইজ এ পার্সিয়ান টার্ম। আমাদের ছোটবেলায় সবাই বলতো খোদা হাফিজ, আজকাল বলে আল্লাহ হাফিজ। অর্থাৎ পার্সিয়ানাইজেশন ইজ বিং replaced by Arabization or homogenization. Persianization means heterogenization and Arabization means homogenization. So খোদা হাফেজ এখন আল্লাহ হাফেজ হয়ে গেছে। কিছুদিন কয়েক বছর আগে কাশ্মীরে গিয়েছিলাম, কালচারাল মিনিস্টার ইয়াং জেনারেশনকে বললে, আমরা তো তোমাদের খোদা হাফেজ বলতে শিখিয়েছিলাম, তোমরা আমাকে সি অফ করছো আল্লাহ হাফেজ বলে, এটা তো আমরা তোমাদের শেখাইনি। সেই গল্পটার মধ্যে যাচ্ছি না, গল্পটা পলিটিক্যালি লোডেড টার্ম। সুতরাং এই শিফটগুলোর মধ্য দিয়ে সামাজিক ইতিহাস বুঝতে হয়, এগুলোর মধ্যে অনেক কিছু বোঝা যায়। সুতরাং এখানে খোদা এরকম আছে, খোদা পার্সিয়ান টার্ম, পার্সিয়ানাইজেশন। আমরা কসমোপলিটানিজমের কথা বললাম। তোমরা, আমি একটু রাগী মানুষ, তোমাদের একটু বকা টকা দিলাম, কিছু মনে করো না। তা তোমরা এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা শুনে তোমাদের একটু ঘুম পেয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঘুম পেয়ে গেছে, আমি বললাম এই বোর্ডে এসে খোদা লেখো তো, তোমার তো ঘুম পেয়ে গেছে, তুমি তো ডটটার উপরে দিচ্ছ না, তুমি ঘুমাচ্ছ। তাহলে তুমি কি করবে? তুমি খোদাটাকে জুদা বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ ডটটা উপরে পড়লো না, নিচে পড়লো, কারণ তুমি তো ঘুমাচ্ছ, ডটটা নিচে পড়ে গেছে। তাহলেও একটা মানে হয়। কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে জিনিসটা সন্ধান করলাম, এই ঘুমিয়ে পড়ে ডটটা অন্য জায়গায় ফেলে দিয়ে জুদা করে দিয়ে আমরা ঠিক বিপদে চালিত হলাম। অর্থাৎ নোক্তা কি হের ফের সে খোদা জুদা হয়ে যাতা है। আমরা তো একটা ইউনিয়নের কথা ভাবছিলাম ঈশ্বরের সঙ্গে, কিন্তু আমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা হয়ে জানা তো আমাদের পারপাস ছিল না, কিন্তু আমরা সেপারেটেড হয়ে গেলাম, কারণ আমাদের ডটটা নিচে পড়ে গেল। সুতরাং কনসেন্ট্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যোগীরা কিন্তু সমস্ত কনসেন্ট্রেশনটাকে একটা বিন্দুতে আনার চেষ্টা করে। দেখো এইভাবে ভক্তি সুফি ইন্টারাকশন হচ্ছে। তাই বুল্লে শাহ ডিসকভার্ড সিম্বলিক ইমপ্লিকেশন অফ নোক্তা অর ডট
এবং যোগী মেডিটেশনটাকে সেখানে এনেছিল। এবার আমাদের স্বাধীনতা আছে, আমরা কোন দিকে যাব, মেডিটেশনের দিকে না মেডিটেশনের থেকে দূরে? যাকে বকা টকা খেয়েও তোমরা অনেকক্ষণ ধরে বক্তব্য শুনেছো, অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারের বক্তব্য আমরা শুনলাম, অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। এখন যদি কারোর কিছু প্রশ্ন থাকে এবার তোমরা করতে পারো স্যারকে। স্যার, আপনি একটি কথা বলুন, আপনি একটি ভিজিটে বাইরে গেছিলেন যেখানে আপনি সামার প্রসঙ্গটা উল্লেখ করলেন, যে সেখানে নার্সবন্দিরা সামা করছে, যেটা ভারতবর্ষে হচ্ছে না, ভারতবর্ষে শুধু চিস্তিরা করছে, এবং সেটা খুবই রিজনাল কনসেপ্ট আমাদের এখানে চিস্তিদের সামনে উঠে আসছে। তো নার্সবান কি ওরা যে থটটাই বিশ্বাস করতো সেটা কি পুরোপুরি কোরআন বেস এবং হাদিস বেস তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে, যে তাই জন্য ভারতীয় করণ তার ঘটতে পারেনি? থ্যাংক ইউ। তুমি একটু পরিচয় দাও, চেনা চেনা লাগছে। স্যার, আমি শুভজিৎ দে, ইসলামিক হিস্ট্রি 2018-20 ব্যাচ। আপনার তোমাকে পড়িয়েছিলাম, তাই চেনা চেনা লাগছে। থ্যাংক ইউ, বসুন। এখানে আমার সময় ছিল না বলে আমি অতটা আলোচনা করতে পারিনি। কোরআন হাদিস থেকে কেউই দূরে যাচ্ছে, আমি এটা বলার চেষ্টা করেছি। কোরআন হাদিসের কাঠামো থেকে কেউ কিন্তু দূরে যাচ্ছে না, কিন্তু বিভিন্ন মানুষ কিন্তু বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করে, ঠিক আছে? যেমন রামমোহনের সময় কিছু মানুষ স্বাস্থ্যকে ব্যাখ্যা করে সতীদাহ করেছে, কিন্তু রামমোহন বলেছেন যে না, বরং শাস্ত্রে দেওয়া আছে বিধবাদের স্থান হবে অগ্রে, অগ্নিতে নয়, অগ্রে। কিন্তু কিছু মানুষ এটাকে ডিস্টর্ব করে ওটাকে অগ্নি করে দিয়েছে। সুতরাং স্বাস্থ্য কারা ব্যাখ্যা করছে, কোন কনটেক্সটে ব্যাখ্যা করছে সেটার উপর নির্ভর করে। যেমন ধরো এই নাক্সবন্দীদের, মানে এটা কিন্তু খুব ডাইনামিক ব্যাপার। নাক্সবন্দীদের সম্বন্ধে আমি শেষ কথা বলে ফেললাম না, আমি বরং দেখানোর চেষ্টা করলাম ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, কখনো কখনো সামা করে, সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এবার 16 শতকের নাক্সবন্দি আর অষ্টাদশ শতকের নাক্সবন্দি এক হবে না, কারণ অষ্টাদশ শতকে মোগল এম্পায়ার ডিক্লাইন করছে, পৃষ্ঠপোষক নেই, কতটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছে ভাবলে অবাক হবে, যে অর্থোডক্স সিস্টেমের মধ্যেই করছে। আমি কতগুলো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বিভিন্ন লোককে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়ার মধ্যে যে অনুমোদন, সেটা কিন্তু শাস্ত্রে খুঁজলে পাওয়া যায়, ইসলামের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই নাক্সবন্দিরা মানে শাস্ত্র বা অর্থোডক্সি থেকে দূরে যাচ্ছে এটা আমি বলবো না, বরং তারা, আমি এখানে লিখলাম না, কিছু টার্ম ব্যবহার করছে, টার্মগুলো ভেরি মাচ কোরআনিক টার্ম। যেমন ধরো বশির টার্মটা ব্যবহার করছে, বশির কথাটা কোরআনে আছে। বশির কথাটার মানে হচ্ছে প্রফেট লাইক মেসেঞ্জার, ইফ নট দ্য প্রফেট। তাহলে ইন্ডিয়ান সিস্টেমটাকে অ্যাকোমোডেট করতে গেলে এটাকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে? ভেরি ভেরি ইম্প্রোভাইজিং অ্যাপ্রোচ ফ্রম দ্য নাক্সবন্দিজ। তারা বলছে, একজন স্বপ্ন দেখেছেন, একজন নাক্সবন্দি তার গুরু শিষ্যকে বলছেন, মির্জা মাজার জানানকে বলছেন, তুমি এটার মানেটা বলে দাও, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা কিরকম হলো? স্বপ্নটা হলো যে আমি রাতে একটা মানে আগুন লেগেছে দেখলাম, আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে এপিসেন্টার কৃষ্ণ বসে আছে, আর আগুনের প্রান্তে বসে আছে রাম। এটার কি মানে হয়? তো শিষ্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন, অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপটে যখন মোগল সাম্রাজ্যের পতন হচ্ছে, তখন সব মানুষকে মিলেমিশে থাকতে হবে, কারণ কিছু শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই বোধ এসছে ইউরোপিয়ানরা পাওয়ারফুল হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, কারণ মোগল রাজসভায় বা মোগল রাজ পরিবারে অনেক অসুখ বিসুখ সারিয়ে দিচ্ছে ইংরেজ ডাক্তাররা ইত্যাদি, এবং ইংরেজরা পাওয়ারফুল পলিটিক্যাল পাওয়ার নিয়ে নিতে পারে। তখন বলছে এখন আর মারামারি করে লাভ নেই, সবাইকে মিলেমিশে থাকতে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, কসমোপলিটানিজম আবার অষ্টাদশ শতকে ফিরে আসছে। আগুন যেমন নেবার আগে একবার জ্বলে ওঠে, অষ্টাদশ শতকে সেই জন্য ওই কসমোপলিটানিজম একবার চলে যাওয়ার আগে একবার ফিরে এলো। তা বলছেন যে কৃষ্ণ ইজ ইকুয়াল টু সুফি টার্ম জাজবা। জাজবা মানে হচ্ছে স্পিরিচুয়াল এক্সট্যাসি। কারণ কৃষ্ণকে আমরা জানি, কৃষ্ণের ভাবমূর্তি কি, গোপী টোপীদের নিয়ে মথুরায় লীলা টিলা খেলে, তাহলে এটা হচ্ছে সুফি এক্সট্যাসি। যখন সুফিরা ডান্স করে, যখন সুফিরা গান করে, দামাদাম মাসকালান্দার আলিদা পয়লা নাম্বার বলে, তখন সুফিজ আর নিয়ারার টু কৃষ্ণ, ঠিক আছে? এই জন্য একজন সুফি ছিল বানসাউই ফ্রম অযোধ্যা, জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের ভূমিকা অভিনয় করলেন। সুতরাং আর রামকে কেন আগুনের প্রান্তে বসানো হয়েছে? আগুনের প্রান্তে আগুনের তাপটা সব থেকে কম থাকে, ঠান্ডা, অর্থাৎ অস্টিয়ারিটি। সুফিজমে অস্টিয়ারিটি ইজ ইকুয়াল টু, যেটা সালিক কথাটা বললাম, সুলুক থেকে এসছে। সুলুক মানে হচ্ছে সুফি অস্টিয়ারিটি। অস্টিয়ারিটি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই রাম, কারণ রাম তো 14 বছর বনবাস করেছে। বনবাসে তো আর রাজসভার বিলাসিতা, কৃষ্ণের বিলাসিতা হবে না, সেখানে তো সার্ভাইভাল একটা আলাদা চ্যালেঞ্জ। তাই রাম ইজ ইকুয়াল টু সুফি সলুক বা অস্টিয়ারিটি, and Krishna is representing Jaspa বা spiritual ecstasy বা ecstasy বা ecstatic Sufism. Damadam Maskaranda Abdida Palanam.
এইভাবে কিন্তু অ্যাকোমোডেট করছে। এবং শুধু তাই না, আরেকটা জায়গায় বলছে এরকম একটা ঘরে মুসলিম ডিসাইপলদের ডেকে এনে মির্জা বলছেন, মির্জা জানান নাকশবন্দি, যে তোমরা সবাই চোখ বোঝো, চোখ বুঝলো, ধর্ম নিয়ে চিন্তা করো, ধর্ম নিয়ে চিন্তা করছি। বলছে আবার কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলতে বলে বললো, ধর্ম নিয়ে যখন চিন্তা করছিলে কিছু কি দেখলে? সবাই এক কথায় বললো যে আমরা যখন ধর্ম নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম, আপনার নিষ্পাপ মুখচ্ছবি আমাদের চেতনায় আবির্ভূত হলো। ইউ আর অল আইডোলেট্রাস পিপল। আর সুতরাং তোমাদের তো হিন্দুদের কনভার্ট করার দায়িত্ব আমি দেবো না, কারণ তোমরাই তো আগে তোমাদের কনভার্ট করতে হবে, কারণ তোমরা আমার মুখটা তোমার দেখার কথা ছিল না, কারণ আমরা নির্গুণ ব্রহ্ম, মানে ওটা যদি মনোথেইজম বলো, তাই না, একেশ্বরবাদ। সুতরাং এইভাবে কিন্তু, অর্থাৎ এটার সিগনিফিকেন্স কি, বিভিন্ন ট্র্যাডিশনটাকে, হেটারোজিনাস ট্র্যাডিশনটাকে একটা তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের কাঠামোর মধ্যে অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়া, তার মাধ্যমে একটা নাগরিকত্বের সংজ্ঞাটাকে বড় করা। এই প্রয়াসটা খালি স্টেট করেনি, খালি দারাজুকো করেনি, যেটা আমি বলতে চাইছি, নন স্টেট এজেন্সি গুলো, ভক্তি সেন্টরাও, কবি টবিরা, নানকরা, এরাও কিন্তু এটা করেছেন। তাই চামারদের নানক কিন্তু একটা রোল দিয়েছেন, চামারদের আলাদা করে সরিয়ে রাখা হয়নি। আমরা গৌতম ঘোষের ফিল্ম দেখেছি অন্তর্জলি যাত্রা, কিন্তু শিখিজমে কিন্তু চামারদের, ডোমদের সব অ্যাকোমোডেট করে শিখ মুভমেন্টটা হয়েছে। সেখানে আমি আর যাওয়ার সময় আগে পাইনি, কিন্তু এইভাবে একটা ইগালিটেরিয়ান প্রিন্সিপাল রাখার চেষ্টা হয়েছে। সামঞ্জস্য, যেটা ইতিদালের কথা বললাম, ইতিদাল ওয়াজ ট্রান্সলেটেড ইনটু প্র্যাকটিস। হতে পারে এটা একটা রয়্যাল লেক্সিকনে এটা আমরা পাই, কিন্তু ইতিদাল ওয়াজ ট্রান্সলেটেড ইনটু প্র্যাকটিস বাই দ্য সোশ্যাল এজেন্টস, সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস লাইক সুফিজ অ্যান্ড দ্য ভক্তি সেন্টস। সুতরাং নাকশবন্দিরা এটা করেছে। আমরা সেই জন্য ন্যাশনালিস্ট বা মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানরা ওই যে এক কথায় ওদের অর্থোডক্স বলে বাদ দিয়ে দিচ্ছে, এটা করা যায় না, কারণ ইটস এ ডাইনামিক টার্ম, ইট ক্যান চেঞ্জ ওভার সেঞ্চুরিজ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। afternoon everyone present. আজ আমাদের সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হলো, আমরা নিউ আলিপুর কলেজ হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এবং দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যৌথভাবে আয়োজন করেছিলাম, এবং সুন্দরভাবে আমাদের এই সেমিনারটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং এই সেমিনারটি করার জন্য সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর জয়দীপ ষড়ঙ্গী স্যারকে। স্যার সবসময় আমাদেরকে এই শিক্ষামূলক আলোচনা, সেমিনার, টক্স আয়োজন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট অরূপ বিশ্বাস মহাশয় ও এই ব্যাপারে কলেজকে যথাযথ ভাবে সাহায্য করেন। তিনি সব সময় এই ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠানের খুবই অনুরাগী। তো সবার একান্ত প্রয়াসে আমরা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরেছি। আমি আমাদের নিউ আলিপুর কলেজের IQAC সেলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি সব সময়। বাট স্যার আমাদের এই সেমিনারের জন্য সাহায্য করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। আমাদের আর্টস ফ্যাকাল্টি ম্যাডাম আছেন এখানে, অনেক ধন্যবাদ ম্যাডামকে, লীলা ম্যাডামকে। আর আমাদের দুটো কলেজের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের টিচিং স্টাফকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানকে এই জায়গায় আনতে পেরেছে। আর আমি আরো ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রী, তারা নিরলস ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তারা সুন্দর এই আলোচনাটি শুনেছে মনোযোগ সহকারে। আশা করি তারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছে। ভবিষ্যতে তারা এই মূল্যবান বক্তব্যকে কাজে লাগিয়ে জীবনে অনেক উন্নতি করবে। তাদেরকে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি সকলে। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শুভজিৎ এসছে, শুভজিৎকেও অনেক ধন্যবাদ, এবং আগামী দিনে তোমরাও একদিন প্রাক্তন হবে, এইভাবে আসবে সবাই। আর আমাদের কলেজের টিচিং স্টাফ কার্তিক দাকেও অনেক ধন্যবাদ, কারণ কার্তিক দাই এই মাইক সবকিছু পরিচালনা করেছেন। আমাদের স্টুডেন্টস ইউনিয়নকে অনেক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে তাদের সর্বত সাহায্যের জন্য। তো আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের আলোচনার যে বক্তা মাননীয়
আমাদের প্রফেসর অধ্যাপক অমিত দে স্যার, খুব ভালো থাকবেন স্যার আপনি, কারণ আপনি আমাদের আগেও বক্তব্য রেখেছেন আমাদের কলেজের সেমিনারে, আজকেও সুন্দরভাবে আপনি যেভাবে তুলে ধরলেন আমরা খুব মনোমুগ্ধভাবে শুনেছি। আপনি স্যার ভালো থাকবেন, আবার আসবেন আমাদের কলেজে। আর এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম, আর এখানেই আজ আমাদের এই সেমিনার শেষ হলো। আর দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লসের 2জন ম্যাডামও এসছেন, তাদের ছাত্রছাত্রীরা এসছেন, তাদের জন্য অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ।